केवलान्वयिनो लक्षणम् अन्वयेति। व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय व्याप्तिमत्वं केवलान्वयित्वम् अथवा केवलान्वयी साध्यकत्वम हेतोः केवलान्वयित्वम। जो आने बीजू एक लक्षण कीधु ए मोटी बात में खाली एक लक्षण ने बदलाયું કે ભાઈ એક તો લક્ષણ શું થઈ ગયું કેવલાન્વયિત્વમ નામ કિમ व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय व्याप्ति अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्व विशिष्ट अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम केवलान्वयित्वम। बरोबर के ने आ लक्षण કર્યું ને અન્વય વ્યાપ્તિ તો હું કેવા માંગતો કે કેવા માંગતો તો અમે કે પ્રયોજ્ય નું પૂછતો તો પ્રયોજ્ય હા એને નથી લખ્યું એટલે અન્વય વ્યાપ્તિ મત હું લખ્યું એને હું શબ્દ લખ્યો व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति સમજાણો એમાં કોઈ ઓલું ન કરો એમ નથી લખ્યું તો ભૂલ હે એવું નહીં સમજાણો તૃતીય અન્વય ન એવું જે હતું એમાં તૃતીયનો અર્થ પ્રયોજ્યત્વ છે એટલા મતલબ આપણે અન્વય પ્રયોજ્ય વ્યાપ્તિ મત અને આ ખોટું નથી સમજો એટલે એવું ન વિચારતા કે અંડરમેન લખ્યું નથી તમે ખોટું બોલતા બરાબર તો અન્વય પ્રયોજ્ય પણ પ્રયોજ્ય શબ્દનો પ્રયોગ કરશો તે સારસી આવશે બોલવામાં ઓલું સામાન્ય લાગશે થઈ ગયું હવે હું થયું अथवा केवलान्वयी साध्यकत्वम हेतोः केवलान्वयित्वम लक्षणमिदम् अभूत् अथवा 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 इत्युक्ते तस्य विकल्पेन द्वितीयं तद् लक्षणम् अथवा एवमपि लक्षणं वक्तुं शक्यते किं च तत् लक्षणं केवलान्वयी साध्यकत्वम हेतोः केवलान्वयित्वम हेतोः केवलान्वयित्वम हेतोः केवलान्वयित्वं नाम किं केवलान्वयी साध्यकत्वम केवलान्वयी साध्यं यस्य तत् केवलान्वयी साध्यक अबुद्ध तस्य भावः केवलान्वयी साध्यकत्वम केवलान्वयित्वम आयुग मतलब केवलान्वयी साध्य छे जेमा अथवा जेनु यस्य अथवा यस्मिन गमे करो થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું તો જેમ કે ઉદાહરણ તમારું હું હતું કેવલાન્વયીનું ઘટઃ અભિધેય પ્રમેયત્વાत् એટલે કેવલાન્વયી હેતુ કોણ હતો પ્રમેયત્વ હા સમજાણું કેવલાન્વયી હેતુ કોણ હતો પ્રમેયત્વ હા સ્થળ હું એને અનુમાન ઘટઃ અભિધેય પ્રમેયત્વાत् साध्य હું આયા अभिधेयत्वम अभिधेयत्वम साध्य है अभिधेयत्वम छे समझाणो ई केवलान्वयी है के व्यतिरेकी है केवलान्वयी है केम अन्वय प्रयोज्य व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्व जो आने भ्रम થઈ ગયો बोल तू केवलान्वयी है के व्यतिरेकी है केवलान्वयी છે केम કેમ केम केवलान्वयी છે व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्व विशिष्ट अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत છે કોણ हेतु અભિધેયત્વનું પૂછ્યું છે પંડિતજી તમે ભ્રમમાં છો બોલ તું केवलान्वयी કેમ છે કેમ છે નહીં પેલા એમ કહે કે અભિધેયત્વ જે है केवलान्वयी है कि व्यतिरेकी है नास्ति हैं હું નાસ્તિ केवलान्वयी है कि व्यतिरेकी है હું નાસ્તિ બેમાં જે કઈ નથી તો હેતુ હોય ને કેવલાન્વયી તો કેવલ વ્યતિરેકી केवलान्वयी है કેમ કેમ કે અન્વય વ્યાપ્તિ એમાં જાય છે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ નથી જાતી અભિધેયત્વમાં નહીં ને અભિધેયત્વમાં અભિધેયત્વ 50 વાર બોલો આને ભૂલ કરી અને કીધું કે ભાઈ અભિધેયત્વ પૂછવું તોય તું પાછો ગાડરી સાલા નહીં અન્વય વ્યાપ્તિ કહું છું હું હેતુનું નથી કીધું अन्वय व्याप्ति जो है ना हेतु व्याप्ति नहीं હું એમ પૂછું કે જે સાધ્ય है घटो विधेय प्रमेय प्रश्न ઉપર ધ્યાન આપો અંડબંડ જવાબ ન આપો નો ખબર હોય ના પાડો ચોખી તમે તો વહાં લઈ જાઓ ચોખ્ખો પ્રશ્ન घटो विधेय प्रमेयत्वात् साध्य હું है अभिधेयत्वम साध्य बराबर ये जो अभिधेयत्वम है ये केवलान्वयी है कि व्यतिरेकी है केवलान्वयी છે કેમ સ્વવિરોધી વૃત્તિમત અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વમ એમાં છે આ બરોબર બોલ્યો પંડિતજી આ કેવલાન્વયિત્વથી ઓલું કેવલાન્વયિત્વ જે મૂળમાં લક્ષણ બનાવ્યું એને નથી લેવાનું કે કીધું તું કેવલાન્વયી બે છે ખબર તો પડે કાલે કોને યાદ રાખ્યું છે બે માંથી એક વસ્તુ બધા ઝાપટીને આવ્યા ખાલી એમનું તો
કેવલાન્વયી બે વસ્તુ છે ને કીધું તું એકવાર કેવલાન્વયી આ જે અત્યંતાભાવ પ્રતિયોગિત્વ જે કેવલાન્વયિત્વ હે એ સાધ્ય કેવલાન્વયી થઈ શકે એના અનુસાર હેતુ કેવલાન્વયી થઈ શકે જો હોય ઓલું જે કેવલાન્વયી હે અન્વય માત્ર વ્યાપ્તિકમ કેવલાન્વયી તો એ તો ખાલી હેતુ માટે હે ને લિંગ ના ઓલું કેવલાન્વયી નથી કેતો આ ભૂલ કરી તમે બધા તો કેવું હે કેવલાન્વયી व्यतिरेकी है कि एम प्रश्न पूछो तो हजी प्रश्न में ध्यान आपो व्यतिरेकी है केवलान्वयी है ये तो बराबर जवाब आपको केवलान्वयी है कारण के अत्यंता भाव नु अप्रतियोगी जेम के હું કે વ્યતિરેકી કોને કહેવાય કે ભાઈ એનો અત્યંતા ભાવનો પ્રતિયોગી હોય એનો વ્યતિરેકી કહેવાય સમજણ પ્રમેયત્વ અત્યંતા ભાવનો પ્રતિયોગી થાય છે નહીં એટલે મને વ્યતિરેકી નથી સમજણ વ્યતિરેકી થી આ ઓલું વ્યતિરેકી નો લેતા વ્યતિરેક પ્રયોજ્ય વ્યાપ્તિ મત ઈ વ્યતિરેકી નો લેતા સમજણ વ્યતિરેકી શબ્દ અધિકતર આમાં પ્રયોગ કરવામાં નહીં આવે કેમાં આ જે કહું અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વમ વ્યતિરેકિત્વમ એમાં અધિકતર નહીં આવે પણ અત્યારે પ્રકૃતિમાં સમજવા માટે કરો સમજાણો અને અત્યારે કર્યો એને ગ્રંથકારે કહે સમજાવ ને તો વ્યતિરેકિત્વમ કેવલાન્વયિત્વમ જે તમે સમજો ને એક તો જો હેતુનો ભેદ કર્યા હે લિંગમ ત્રિવિધમ એમાં કેવલાન્વયિત્વમ આવ્યું ઈ કેવલાન્વયિત્વમ નું લક્ષણ જે હે ઈ શું હે व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्व विशिष्ट अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम केवलान्वयित्वम હેતુ માં જ રહેવાનું સમજાણું આ જે કેવલાન્વયિત્વમ હે અત્યંતાભાવ પ્રતિયોગિત્વમ ઈ જો સાધ્ય છે સાધ્યમાં રહે હેતુ હશે હેતુમાં રહે જે હશે એમાં રહે ઈ કોઈ હેતુનો કે એનો ભેદ નથી ઈ તો ગમે ને જ્યાં જ્યાં હશે ત્યાં રહે સમજાણું વ્યતિરેકિત્વ જે હે ઈ કેવલ વ્યતિરેકિત્વ નું લક્ષણ હું મને એવું હે अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्व विशिष्ट व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम केवल व्यतिरेकित्वम એ હેતુ માટેનું જે લક્ષણ છે બરાબર વ્યતિરેકિત્વમ આયા પ્રકૃતિમાં હું તમને જે પ્રશ્ન જે સમજીને મેં પૂછ્યું હતું અભિધેયત્વમ કેવલાન્વયી હે કે વ્યતિરેકી હે તો વ્યતિરેકી છે તો એમાં અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વમ હું બોલે અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વમ ભાવ કરશો તો કેવલાન્વયિત્વમ થઈ છે ને એટલું આમાં જ અંતર હે એમાં અંડબંડ બોલશો તો કેમ કામ આવશે અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વ રૂપ તો અત્યારે અભિધેયત્વ જે હે એ હું હે તમારું સાધ્ય હે હેતુ એક પક્ષ હે સાધ્ય હે બરાબર આ જે અનુમાન હે એમાં સાધ્ય કોણ હે અભિધેયત્વમ સાધ્ય હે અભિધેયત્વ છે એ કેવલાન્વયી હે કે વ્યતિરેકી હે કેવલાન્વયી હું કામ કેવલાન્વયી હે કેમ કે સ્વવિરોધી વૃત્તિ મદ અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગી સ્વવિરોધી વૃત્તિ મદ અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વાન કથમ अभिधेयत्वम कथम केवलान्वयी स्वविरोधी वृत्ति मदत्यंता भाव प्रतियोगित्वात् થઈ ગયું નો થઈ ગયું એટલા માટે કેવલાન્વયી છે વ્યતિરેકી કથમ નથી અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વા ભાવાત કારણ કે અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વ જો રહી જાય તો એ વ્યતિરેકી થાય પણ નથી રહેતું અભાવાત હેતુ દેવું બરાબર થઈ ગયું ન થઈ ગયું બરાબર તો આ રીતે બની ગયું તો સાધ્ય તમારું કેવું છે આયા કેવલાન્વયી છે ઠીક થઈ ગયું ન થઈ ગયું તો લક્ષણ હું બનાવ્યું હતું હમણાં જે અથવા કરીને હું લક્ષણ બનાવ્યું કેવલાન્વયિત્વમ એટલે હેતુના જે ત્રણ ભેદ કર્યા ને એમાં જે બીજો છે કેવલાન્વયિત્વમ એનું એક લક્ષણ આ રીતે કરી શકાય કેવલાન્વયી સાધ્યકત્વમ કેવલાન્વયિત્વમ હેતુ સ્પષ્ટ કરવા માટે તમને જોડી દે કાયા પાછું કેવલાન્વયિત્વ અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વમ નો વયા જતા હેતુ હો કેવલાન્વયિત્વ થઈ ગયું ન થઈ ગયું તો હું લક્ષણ બનાવ્યું કેવલાન્વયી સાધ્ય કો સ્થળ है कि नहीं સાધ્ય તમારું કેવલાન્વયી સમજાણું આનો જો ગુચ્ચ પુચ્ચ માં તમારે નો રહેવું હોય તો કેવલાન્વયી ની જગ્યાએ કેવલાન્વયી નું લક્ષણ મૂકી દો એટલે આગળ સાધ્યકત્વમ એટલું જોડી દો કેવલાન્વયી નું શું લક્ષણ છે સ્વવિરોધી વૃત્તિમદ અત્યંતા ભાવ પ્રતિયોગિત્વ સાધ્યકત્વ લક્ષણ હું એમ પૂછ્યું તો તમારે જોડવાનું ન આવે જયારે એમ કહું કે જોડીને બોલો ત્યારે જોડવાનું પ્રશ્ન આમ ધ્યાન જ નથી દેતા ગુડ કરો સાલા
बोलो लक्षण स्वविरोधी वृत्तिमत्यन्ताभावा प्रतियोगित्वम् આ લક્ષણ બન્યું કેવલાન્વયિત્વમ હવે કેવલાન્વયી સાધ્યકત્વમ હે ને લક્ષણ તમારું કેવલાન્વયી હેતુનું શું લક્ષણ હે કેવલાન્વયી સાધ્યકત્વમ તો કેવલાન્વયી આ કેવલાન્વયી થી જ કેવલાન્વયી લેવાનું અત્યંતાભાવ પ્રતિ એનું લક્ષણ જોડી દો અને આગળ જેમ એમ જોડી દો તો શું બને સ્વવિરોધી વૃત્તિમદત્યંતાભાવા પ્રતિયોગી સાધ્યકત્વમ શું બનશે स्वविरोधी वृत्तिमदत्यन्ताभाव प्रतियोगी साध्यकत्वम् स्वविरोधी वृत्तिमदत्यंता भावा प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वयी स्वविरोधी वृत्तिमदत्यन्ताभावा प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वयित्वम स्वविरोधी वृत्तिमदत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वयी हेतु लक्षण ટક ટક વચ્ચે નો થાવ ઝરકુ બોલે કરે स्वविरोधी वृत्तिमदत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वयी ના પ્રતિયોગિત્વમ નો જોડતા કારણ કે પ્રતિયોગિત્વમ કરી નાખશો તો એ સાધ્યમાં રહેવાળો ધર્મ થઈ ગયો અપ્રતિયોગી સાધ્ય અપ્રતિયોગી સાધ્યકત્વમ હવે દેના નો કરી નાખો બેનો જે પ્રતિયોગી સાધ્ય તદ યસ્મિન થઈ ગયું ન થઈ ગયું લક્ષણ શું બનશે કેવલાન્વયી તો હેતુ કેવલાન્વયી જે હેતુ એનું લક્ષણ શું બનશે स्वविरोधी वृत्तिमदत्यन्ताभाव प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वयित्वम લક્ષણ બની ગયું કે ન બની ગયું આયા હવે ઘટાડો હું કહેવાય આવડા જે હેતુ ઘટો વિધેય પ્રમેયત્વાत् હું घटो विधेयः प्रमेयत्वात् લક્ષણ ક્યાં લઈ જવાનું હે लक्षण प्रमेयत्व में ले जाओ પ્રમેયત્વમાં કેવલાન્વયી તો છે કે નહીં જોવાનું જો ઘટી જાય તો પ્રમેયત્વ હેતુ કેવલાન્વયી અને નો ઘટે તો બીજો કઈક અંડબંડ થાય થઈ ગયું ને તો હવે ઘટાડો स्वविरोधी इत्युक्ते अभिधेयत्व अभिधेयत्व जे है अभिधेयत्व भाव अभिधेयत्व जे है स्वविरोधी वृत्तिमद अत्यंताभावा प्रतियोगी है क्या नहीं है साध्य है स्वविरोधी वृत्तिमद अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्य यस्य हेतोः सह हेतुः केवलान्वयी हेतु बहुरी सभा है पंडित जी સમજાણું એટલે અંડબંડ કઈ આમાં કરવાની વસ્તુ જ નથી થઈ ગયું સ્વવિરોધી સ્વથી ઘટ લઈ લો કારણ કે અભિધેયત્વ ભાવ તો મળવાનો નથી સ્વથી લઈ લીધો ઘટ તદ્વિરોધી વૃત્તિમદ અત્યંતા ભાવ ઘટા ભાવ તત્પ્રતિયોગી ઘટ અપ્રતિયોગી કોણ થઈ ગયું અભિધેયત્વ અને સાધ્ય હે અભિધેયત્વ સાધ્ય યસ્ય થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું તો યસ્ય હેતુ સહ હેતુ કીદૃશ केवलान्वयी हेतु થઈ ગયું ન થઈ ગયું એટલે કોઈ આપત્તિ નથી હવે ઘટો વિધેય સદ્ધેતુ હે કે અસદ્ધેતુ હે સદ્ધેતુ હે ને કારણ કે જ્યાં જ્યાં વસ્તુ સ્થિતિ હે પ્રમેયત્વ અને બેનું સામાનાધિકરણ હે એટલા માટે સદ્ધેતુ તો કહેવામાં કોઈ આપત્તિ નથી થઈ ગયું હવે હું કહેવાય व्यतिरेक केम હું કહેવાય અન્વય વ્યતિરેકી કથમ નથી અન્વય વ્યતિરેકી અયમ हेतु अस्ति न नास्ति कथम नास्ति व्यतिरेकी न लक्षणम् स्वविरोधी वृत्तिमदत्यंताभाव प्रतियोगित्वाभाव प्रतियोगित्वाभावात् है किम स्वविरोधी वृत्तिमदत्यंता अन्वय व्यतिरेकी कह हेतु प्रमेयत्वम् प्रमेयत्वं केवलान्वयी अस्ति इति भवद्भिः उक्तम् किन्तु सः केवल अन्वय व्यतिरेकी अस्ति न वा इति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वाभावात् व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति एव तत्र न वर्तते सम्यक् अस्ति नु व्यतिरेक प्रयोज्य कथं नास्ति तत्र साध्याभाव व्यापकी भूताभावः तत्र व्याप्तेः इदं लक्षणं साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वं व्यतिरेक व्याप्तेः लक्षणं इदानीम् इदं लक्षणं तत्र न संघटते यतो हि साध्यमस्ति अभिधेयत्वं साध्याभावः अभिधेयत्वाभावः तदर्थमेव न शक्यते इति कृत्वा लक्षणसञ्चाराभावात् व्यतिरेकव्याप्तिः तत्र हेतुः नास्ति इति कृत्वा सः हेतुः कीदृशः अभूत् केवलान्वयी अन्वयव्यतिरेकी नाम सम्यक् अन्वयव्याप्तिस्तु वर्तते एव कथं यतो हि अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमान् सः हेतुः अस्ति अतएव अन्वयित्वेन गीयते
कथम अस्ति तदपि वक्तव्यम् अन्वय व्याप्ति का अस्ति हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम् संघटयतु हेतु प्रमेयत्वं तद् व्यापक साध्य अविधेयत्वम् अस्ति न वा अस्ति तद् अस्ति एव अस्ति। सामानाधिकरणम्। अभिधेयत्व व्यापक अस्ति न वा अस्ति। लक्षणेन पश्यतु स्वाधिकरणवृत्त्यभावीय प्रतियोगितानवच्छेदकधर्मत्वम् स्वं नाम प्रमेयत्वं प्रमेयत्वं तदधिकरणम सकल घटः घट एक लई लो सकल जगत हमने खबर है तद्वृत्त इनके घट लई ली तो तद्वृत्ति अत्यंताभावः पटाभावः पटाभाव तत्प्रतियोगी घटः पटः पटः तत्प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकं पटत्वं त्वं प्रतियोगितावच्छेदकम् अभिधेयत्वम् हाचू है बोल कटाड़ कटाड़ स्वादि कटाड़ હવે સ્વથી ફટાફટ લઈને હું સ્વા કરસ स्वथि प्रमेयत्व हाँ। तदधिकरणं घटः હા तद्वृत्त्य भावः पटाभावः તદ્વૃત્તિ અત્યંતા भावः ભાવ पटाभावः સ્પષ્ટ કરો હું વૃત્ય ભાવ બોલી જાઉં અંડ બંડ સારા तद्वृत्त्यन्ता भावः पटाभावः હા अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक અવચ્છેદકમ पटत्वम् હા अभावी प्रतियोगिता नवच्छेदकम् अभिधेयत्वम् હા આગળ લક્ષણ હજી પૂરું થઈ ગયું આટલું છે अभिधेयत्वं तद्धर्मवत्वं ધર્મવાન કોણ થાય अभिधेयत्वम् અવિધેયત્વ ધર્મવાન અવિધેયત્વ अभिधेय હે અવિધેય થાય ને अभिधेय અનવચ્છેદક ધર્મ કોણ થયો अभिधेयत्वम् અવિધેયત્વ ધર્મ થયો તમે એમ કીધું हाँ। અને તદ્ધર્મવાન કોણ થાય अभिधेय અભિધેય થઈ ગયું તો પ્રમેયત્વ થી વ્યાપક કોણ થયું अभिधेय અભિધેય થયું ને આ તમારું લક્ષણ શું હતું હેતુ વ્યાપક સાધ્ય હોવું જોઈએ હેતુ શું હે प्रमेयत्वम् તદ વ્યાપક સાધ્ય થયું તો ત્યાં પ્રતિયોગિતા નવચ્છેદકમ અવિધેયત્વત્વમ હા તો હવે નો કહેવાનું ક્યારે જ બોલવાનું હોય તમને ધ્યાન હોવું જોઈએ કે આગળ અભિધેયત્વ સાધ્ય છે વ્યાપક આપણે અભિધેયત્વ ને બનાવતા હતા તો અહીંયા અંડબંડ નો બોલવા માંડે પહેલેથી વિચાર હોવો જોઈએ ને તમે અનવચ્છેદ કરીને બોલીને પૂરું કરી દે થોડું હાલે એટલી તો કમસે કમ વિચારો તમે ઓલું કરો આ નો ઘટાડ્યું તો તમે આજીવન માટે આ રહી જાત ને જયારે ઘટાડે ત્યારે અભિધેયત્વ લે પછી કે અરે રામ એ કેમ થઈ ગયો તો ધર્મવાન તો આ થાય અભિધેયત્વ પ્રમેયત્વ નું અધિકરણ જે ઘટ હે એમાં અભિધેયત્વ માં ભાવ મળે ન મળે ન મળે કારણ કે એમાં અભિધેયત્વ છે જ છે જો મળે હા કદાચ માની લો મળે તો પ્રતિયોગિતા અભિધેયત્વ નિષ્ઠા થાત અને પ્રતિયોગિતા અવચ્છેદકમ અભિધેય અભિધેયત્વમ पंडित जी प्रतियोगी अभिधेयता भाव लीधो है घटा भाव लीधो है तो कोई एन बापो नो के कि प्रतियोगिता अवच्छेदक घट था है શું થાય પ્રતિયોગિતા અવચ્છેદક ઘટા ભાવમાં ઘટાભાવત્વમ घटत्वम् ઘટત્વમ પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકમ ઘટત્વમ આ સ્થિતિ છે આજે તમારે દહથી આ વ્યાપક નું કેદીનું લક્ષણ થઈ ગયું હતું ઘટા ભાવી એ પ્રતિયોગિતા અવચ્છેદકમ ઘટા ભાવત્વમ થાય પંડિતજી ઘટત્વમ થાય ને અભિધેયત્વ ભાવનું પ્રતિયોગિતા અવચ્છેદકમ શું થાય પ્રતિયોગિતાવચ્છેદકમ અભિધેયત્વત્વમ હા અનવચ્છેદક નો થાય લક્ષણ સમન્વય નો થાય વ્યાપક નો બને તેવું અભિધેયત્વ ભાવ તો તમે લેવા નથી ઘટાભાવ પટાભાવ મળશે પટાભાવી એ પ્રતિયોગિતા અવચ્છેદકમ પટત્વમ અનવચ્છેદકમ અભિધેયત્વત્વમ હા બોલો એમ અનવચ્છેદકમ અભિધેયત્વત્વમ કદાચ તમે અનવચ્છેદકમ અભિધેયત્વમ બોલો તો એ આપત્તિ નથી મતલબ મળી અનવચ્છેદક જ છે પટાભાવ નું અવચ્છે ઓલું કેવાય પ્રતિયોગિતા અવચ્છેદક થોડું ઓલું હે અભિધેયત્વમ તો અનવચ્છેદકમ અભિધેયત્વમ બોલો તો ખોટું નથી પણ તમારે આગળ ક્યાં જવાનું એ તો જોવો અભિધેયમાં થોડું તમારે લઈ જવાનું આપણે ક્યાં જવાનું રસ્તો જ ન ખબર હોય તમે હાલતા થઈ જાવ તો ક્યાં જ મેળા કોને વ્યાપક બનાવતા એટલી તો બુદ્ધિ હોવી જોઈએ ને અભિધેયત્વત્વમ થઈ ગયું તદ્ધર્મવાન અભિધેયત્વમ
તદ્ધર્મવત્વમ અભિધેયત્વે અવિધેયત્વ તત્વમ અવિધેયત્વ ગયું બરોબર એટલા માટે કોણ વ્યાપક થઈ ગયું કે નિરૂપિત વ્યાપકતા આવી એમાં ઠીક પ્રમેયત્વનું વ્યાપક થઈ ગયું તો પ્રમેયત્વ વ્યાપક સાધ્ય અવિધેયત્વ થઈ ગયું હા તત્સામાનાધિકરણ્યમ પ્રમેયત્વે તો અન્વય પ્રયોજ્ય વ્યાપ્તિમાન અયમ અસ્તિ કયો કહ પ્રમેયત્વ હેતુ अतएव अयम हेतु केवलान्वयित्वेन गीयते व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमान् नास्ति अतएव केवलान्वयित्वेन गीयते यदि स्यात् चेत् अन्वय व्यतिरेकित्वेन गीयत सम्यक् चलति अवगतं नु इदं वक्तव्यं भवद्भिः तो इदानीं तत्तु अभूत् तत्तु अस्माभिः तद् लक्षणानुसारं विचारितम् अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वं केवलान्वयित्वम् किन्तु इदानीं तु अनेन लक्षणमेव परिवर्तितम् अयं वदति केवलान्वयि साध्यकत्वं केवलान्वय हेतोः केवलान्वयित्वम् अवगतं स्पष्टताय पुनः केवलान्वयि इत्यस्य स्थाने तल्लक्षणं स्थापयतु चेत् किं स्यात् लक्षणं स्वविरोधी वृत्तिमदत्यन्ताभावः प्रतियोगी साध्यकत्वं हेतोः केवलान्वयित्वम् अभूत् न वा सम्यक् चलतु साध्ये केवलान्वयित्वं चात्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं तथा च अभावः प्रतियोगी साध्यकत्वं केवलान्वयि हेतोर्लक्षणम् सम्यक् नु भवद्भिः स्वविरोधी वृत्तिमत् इति योजितम् ययम् इदानीं परिष्कारं न कृतवान् अस्ति अतएव अग्रे सः वदिष्यति भवद्भिः ज्ञातमस्ति अतएव भवद्भिः पूर्वतः एव योजितं किं युक्तम् स्वविरोधी वृत्तिमदत्यन्ताभावः प्रतियोगी साध्यकत्वम् इत्येव वक्तुं युक्तम् अनेन इदानीं परिष्कारः कृतः नास्ति अतएव सः सामान्यतः अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं लक्षणमस्ति इति कृत्वा अत्यन्ताभावः प्रतियोगी साध्यकत्वं केवलान्वयित्वम् इति सः वदन् अस्ति चलतु तथा च अभावः प्रतियोगी साध्यकत्वं केवलान्वयि हेतोर्लक्षणम् सम्यक् एतच्च लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वेऽपि संगच्छते व्यतिरेकित्वम् इदानीम् आगतं व्यतिरेकी इति पदेन अस्माभिः इदम् एकं लक्षणम् इदानीम् एव कथितं किं व्यतिरेकित्वं नाम अत्यन्ताभाव प्रतियोगी इदानीम् अत्र व्यतिरेकित्वं यदस्ति नु तस्य तात्पर्यं तदस्ति तन्नास्ति यद् व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वं तन्नास्ति किं वदन् अस्ति पश्यतु किम् एतच्च लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वेऽपि संगच्छते पश्यतु इदानीं यद् अस्ति भवताम् अनुमानं किमस्ति अत्र प्रमेयत्व हेतुः यः वर्तते सः केवलान्वयी अस्ति नु तत् केवलान्वयित्वं तत्र अस्ति तत्तु ज्ञायते केवलान्वयी साध्यकत्वं तदपि अस्ति किन्तु अयं प्रमेयत्व हेतुः अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति न वा प्रमेयत्व हेतुः अस्ति केवलान्वयित्वं तत्र उभयतः अस्ति नु एकं तद् हेतोः यल्लक्षणमस्ति तदपि तत्र अस्ति इदानीम् अस्माभिः वार्ता क्रियते तत् केवलान्वयिपदेन अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं तत् तत्र अस्ति न वा अस्ति तो इदं तु तत्र अस्ति इदानीं यदि उच्यते घटो विधेयः प्रमेयत्वात् भवद्भिः उक्तं घटो विधेयः घटत्वात् सम्यक् अस्ति वा असमीचीनमस्ति यत्र यत्र घटत्वं तत्र तत्र अविधेयत्वं का व्याप्तिः स्यात् यत्र यत्र घटत्वं तत्र तत्र अविधेयत्वं हेतुः का अस्ति घटत्व साध्यम् अविधेयत्वं पक्षः घटः सम्यक् अस्ति नु घटः अविधेयः घटत्वात् अस्ति यत् घटत्वं यत्र यत्र घटत्वं कुत्र अस्ति घटे तत्र तदस्ति न वा अविधेयत्वम् अस्ति अविधेयत्वम् अन्यत्रापि स्यात् तेन किं यथा वर्णी गोलकेऽपि स्यात् तेन अस्माकं किं किन्तु यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अस्ति न वा इत्येव दृष्टं तो यत्र यत्र घटत्वम् अस्ति तत्र तत्र अस्ति न वा अस्ति आगतं सम्यक् एव अस्ति सद्धेतु स्थलमस्ति इदानीं लक्षणं समन्वयं करोतु अत्र अयं हेतुः घटत्व हेतुः केवलान्वयी अस्ति वा व्यतिरेकी अस्ति ध्यानं दातव्यम् इदानीं प्रश्नः केवलान्वयी इति पदेन तत्र नास्ति
हेतुः लक्षणम् अस्ति तद् केवलान्वयी अस्ति न वा इति नास्ति। अत्र केवलान्वयित्वम् इत्युक्ते अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वम् अस्ति वा अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वम् अस्ति। स्पष्टम् अबुध्नु इतः स्पष्टं किं करोमि? घटत्व हेतुः अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति वा अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति? अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति। कथम्? अत्यन्ताभावः घटाभावः तस्य प्रतियोगी घटः। घट अत्यन्ताभावः घटाभावः तस्य प्रतियोगी घटः। इदानीं कः अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति वा अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति? कुत्र प्रश्नः आसीत्? अद्य हेतौ हेतुः कः अस्ति? अभिधेय घटत्वम्। अयं तदपि न जानाति। मूर्खतायाः चरमसीमा वर्तते इदानीं। किं विचार्यमाणमस्ति भय? यद् उच्यते तद् अवगमनं कर्तव्यं पूर्वम्, अनन्तरं तद् विचारणीयम्, अन्यत् किमपि विचारणीयमस्ति चेत्। यतोहि इदानीम् इदं नावगतं चेत् पुनः अन्यस्य विचारस्य का आवश्यकता भय? प्रथमं यद् उच्यमानमस्ति तद् अवगम्यताम्, अनन्तरं समयः मिलिष्यति भवतां पार्श्वे बहु समयः प्रश्नाय, पुनः अनन्तरं प्रश्नाः कर्तव्याः। इदानीं यद् अवगमनं जायमानमस्ति तत् कर्तव्यं नु। तत् किमस्ति? अत्र स्थलं किम् आसीत्? घटः अभिधेयः घटत्वात्। हेतुः कः अस्ति? घटत्वम्। अयम् अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति वा अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति? अत्यन्ताभावः प्रतियोगी। कथम्? अत्यन्ताभावः घटत्वाभावः। इदानीं सम्यक् उक्तं नु। प्रथमं किम् उच्यमानमस्ति? घटाभावः। तत्र प्रतियोगी घट एव अस्ति। तेन किं मरेत् सः घटः, वयं किं कुर्मः? अयमस्ति घटत्वं प्रतियोगी अस्ति वा अप्रतियोगी अस्ति तद् वक्तव्यमस्ति। भवद्भिः अन्यदेव उच्यमानमस्ति इत्युक्ते दानमत्र नास्ति। तो किम् अभूत्? घटत्वाभावः धर्तुं शक्यते न वा धर्तुं शक्यते? शक्यते। कथम्? अत्र घटत्वं नास्ति। अत्र घटत्वं नास्ति, पटे घटत्वं नास्ति। सम्यक्? अतएव घटत्वाभावः धर्तुं शक्यते। अत्यन्ताभावः घटत्वात्यन्ताभावः तत् प्रतियोगी घटत्वम् इत्यतावत् किम् अभूत्? घटत्व हेतुः केवलान्वयी नास्ति, व्यतिरेकी अस्ति। तत्र केवल प्रयोग केवल शब्दस्य प्रयोगो न कुर्वन्ति। सम्यक् प्रयोगं न कुर्वन्ति। व्यतिरेकी अस्ति। सम्यक् नु? घटो विधेयः घटो विधेयः घटत्वात् सत्यहेतुस्थलमस्ति। अत्र यः हेतुः वर्तते सः हेतुः कीदृशः अस्ति? इत्युक्ते अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति। अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति। तस्य अर्थः एवं नास्ति यद् व्यतिरेकप्रयोज्य व्याप्तिमान् अस्ति, तथा नास्ति। व्यतिरेकी इत्युक्ते तत्र न गन्तव्यम्। अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति इति कृत्वा अयं हेतुः व्यतिरेकी अस्ति। अत्रापि इदं यदस्ति अयं हेतुः, इदानीं तत्र लिङ्गानुसारं पश्यतु। अयं हेतुः अन्वयप्रयोज्य व्याप्तिमान् अस्ति, व्यतिरेकप्रयोज्य व्याप्तिमान् अस्ति वा उभयप्रयोज्य व्याप्तिमान् अस्ति? केवल व्यतिरेक तो नास्ति एव। तो केवल किम् अस्ति इति पृष्टम्। केवलान्वयी अन्वय व्यतिरेकी अन्वय व्यतिरेकी अस्ति। भवान् किं वदति? किं वदति भवान्? घटो विधेयः घटत्वात् घटत्व हेतुः अन्वय व्यतिरेकी अस्ति। अन्वयी केवलान्वयी अस्ति, केवल व्यतिरेकी अस्ति वा? न अवगतम्। केवलान्वयी अस्ति। किम् उच्यते? कथं केवलान्वयः? उभौ उक्तवन्तौ वत एवं न वक्तव्यं देकीशनः। एतत्तु बहु अधमम् अस्ति, अवरम् अस्ति। एवं केनचित् उक्तं चेत् अस्माभिः उक्तं तदपेक्षया तु अनेन विचारितं तत् सम्यक् अस्ति। तिष्ठतु इति कृत्वा विचारितवान्। भवद्भिः तु यद् उक्तं तदेव उक्तं। केवलान्वयी अस्ति। कथं केवलान्वयी अस्ति? तत्र व्यतिरेकव्याप्ति किन्तु अयं तु उक्तवान् अन्वय व्यतिरेकी अस्ति, उक्तवान् आसीत् नु। अन्वय व्यतिरेकी अस्ति नु। भवदनुसारं वदतु कथम् अन्वय व्यतिरेकी अस्ति? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति संघटयतु। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति तदनुसारमेव द्रष्टव्यम्। अन्वयी अस्ति पुनः व्यतिरेकी अस्ति चेत् अन्वय व्यतिरेकी अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति संघटयतु अत्र शीघ्रम्। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरणीय व्याप्ति सा व्याप्ति तत्र अस्ति न वा इति द्रष्टव्यम्।
हेतु घटत्वम हाँ हेतु व्यापक साध्यम अभिधेयत्वम सावधिष्यति हाँ घटत्व व्यापक साध्यम अभिधेयत्वम हाँ है ना आणि तत्र सामानाधिकरण्यम किं तत्र सामानाधिकरणं नहीं, एक मिनिट। हेतु व्यापक साध्यम अभिधेयत्वम हाँ तत्सामानाधिकरणं सामानाधिकरण्यम घटत्वे घटत्वे हाँ अस्ति न इति कृत्वा अन्वय अन्वयव्याप्तिमान अभूत् इति कृत्वा अन्वयीय अभूत् हाँ इदानीं व्यतिरेक व्याप्तिमान अस्ति न अस्ति भवद्भिः उक्तं व्यतिरेकी अन्वय व्यतिरेकी अस्ति इत्युक्ते आगतं भवद्भिः तु स्वीकृतमेव इदानीं सङ्घटयतु संघटन हाँ तो व्यतिरेक व्याप्ति लक्षणमस्ति साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वं साध्य घटत्वं साध्य अभिधेयत्वं साध्यम् साध्यम अभिधेयत्वम् अभिधेयत्वं साध्याभाव अभिधेयत्वं अन्माभिः साध्यं परिवर्तितं नास्ति साध्यं तु तदेव अस्ति तदेव अस्ति सम्यक् अत एव व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमान् नास्ति केवलान्वयी एव हेतुः अस्ति हेतुः व्यतिरेकी अस्ति हेतुः व्यतिरेकी अस्ति लेकिन केवलान्वयी अस्ति व्यतिरेकी अत एव यतोहि अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी अस्ति अत एव व्यतिरेकी अस्ति व्यतिरेकी इत्युक्ते व्यतिरेकव्याप्तिमान् अस्ति अत एव व्यतिरेकी तथा नोच्यते भवद्भिः किञ्चित् तथैव अवगतम् अथवा नावगतं स्पष्टमेव अवगतं किन्तु केवलं व्यतिरेकी इति शब्दः आगतः इति ज्ञात्वा तद् व्यतिरेकी अपि अस्ति इति उक्तमेव अविचार्य उक्तं सम्यक् नु अविचार्य इत्यत्र लप् स्यात् न वा न स्यादेव अयं वदिष्यति अविचार्य इत्यत्र अविचार्य इति साधु प्रयोगः वा अविचारयित्वा इति साधु प्रयोगः शीघ्रं वक्तव्यम् अत्र किमपि नास्ति अन्यत् त्यजतु भवन्तः तु तथैव सन्ति किम् नहीं अविचारयित्वा इति साधुन् उक्तं किं कुर्वन्ति भवन्तः वै न पठन्ति तथैव प्रतीयते समासः नास्ति किन्तु नई समासस्य निषेधः अस्ति सूत्रं स्मर्तव्यं नु भवद्भिः तु अष्टाध्यायी स्मृता अष्टाध्यायी स्मर्तारः अनै समासे इति उच्यमानः अत्र नै समासः किन्तु वि इत्यस्य तत्र समासः वर्तते तदपेक्षया ल्यब् स्यादेव ल्यब् विचार्य इति प्रथमं भवति अनन्तरं न विचार्यम् इति अविचार्य इत्येव साधुप्रयोगः अत्र एकवारं तत् गुरुभिः तथा एवं परीक्षा कृता आसीत् अहमपि उक्तवान् एवमेव अविचारयित्वा इत्येव साधु के गुरवः तत्र शान्तिपण्डिताः तैः किमपि नाटकं लिख्यमानमस्ति तत्र अविचार्य इति लिखितमासीत् अनन्तरम् उक्तम् अविचारयित्वा साधु स्यात् वा अविचार्य साधु स्यात् ते तु जानन्ति एव केवलं परीक्षायै एव पृष्टम् तत्र नै समासः अस्ति पुनः समासे अनै पूर्वे अविचारयित्वा इति साधु स्यात् अविचार्य इति असाधु स्यात् तदपि उक्तम् वि अस्ति न वा अवगतम् वि अस्ति विचार्य प्रथमं भवति अनन्तरं न विचार्य इति अविचार्य इति मुखे अविचार्य एव आगच्छति अविचार्य अविचारयित्वा तथैव नास्ति यद् साधुप्रयोगः तदेव अस्ति यद् मुखे आयाति समासः कुगते प्यादे साइकल हमें करो दीदी चारयित्वा इति स्यात् प्रथमम् अनन्तरं सुबन्तम् अभूत् न वा इदम् अव्ययं स्यात् सुबन्तमस्ति न कुगति प्रातः भविष्यति वै सम्यक् नु चलतु इदानीं किम् अभूत् घटत्व हेतुः व्यतिरेकी अस्ति किन्तु केवलान्वयी अस्ति इति वार्ता आसीत् तो सम्यक् अभूत् इदानीं व्यतिरेकी अस्ति यतोहि सः प्रतियोगी अस्ति अतएव पुनः केवल व्यतिरेकी अस्ति यतोहि व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्व विशिष्ट मद अस्ति अथवा
केवलान्वयी साध्यकम् अस्ति साध्यकम् अस्ति। केवलान्वयी साध्यकः अस्ति सम्यक् नु तेनैव वक्तव्यं केवलान्वयी साध्यकस्थलं यत्र भवति तद् लघुनोपाय सम्यक् अस्ति नु केवलान्वयी साध्यकम् अस्ति यतोहि तस्य साध्यं यदस्ति यत् केवलान्वयी अस्ति इत्युक्ते स्वविरोधी वृत्तिवदत्यन्त अभावा प्रतियोगी साध्यकः अस्ति स हेतु अतएव सः केवलान्वयी केवलान्वयी अस्ति सम्यक् आगतम् इदानीं स्पष्टमभूत् ग्रन्थः इदानीं किं लिखति एतच्च लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वेऽपि सङ्गच्छते। हेतुर्व्यतिरेकित्वेऽपि इत्युक्ते घटत्व हेतु इत्यादिकं यत् किमपि स्यात् अन्य हेतु तु किम् अन्यत् तु न स्थापयितुं शक्यते अन्य हेतु स्थापयितुं घटः अभिधेयः अस्ति हेतु कः स्थापनीयः प्रमेयत्वं स्थाप्यते चेत् तु तत् केवलान्वयी व्यतिरेकी हेतु कश्चित् स्थापनीयः चेत् किं वक्तव्यं घटत्वं सम्यक् इत्येतावता किम् अस्ति एतावता किम् अभूत् घटत्वं यदस्ति तत् व्यतिरेकी अस्ति तत्रापि लक्षणसमन्वयो भवति यतोहि केवलान्वयी साध्यकः अस्ति सः अस्ति न वा केवलान्वयी साध्यकः यः भवति सः केवलान्वयी सम्यक् चलति एतच्च लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वेऽपि सङ्गच्छते साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेः अभावात् अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयी इति मूलकारोक्तं लक्षणम् उपपन्नम् मूलकारेण यल्लक्षणम् उक्तं तदपि अत्र सुपपन्नम् यतोहि किं वदति साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते अत्यंत स्वविरोधी वृत्तिमत्यन्ता भावा प्रतियोगित्वस्य तत्र सत्त्वात् साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते साध्यः केवलान्वयी अस्ति अतः साध्यस्य अत्यन्ताभावा प्रतियोगित्वात् अच्छा तस्यैव यदि अर्थः कर्तव्यः अन्यत् किं वक्तव्यं भाई साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते कथं पृच्छामि यतोहि केवलान्वयी पदेन भवतां भ्रमः नास्ति नु अतएव अहं पृच्छामि साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते किम् साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते किम् अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वात् तथा अस्ति वा केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वात् एवं वक्तव्यम् साध्य केवलान्वयी अस्ति अस्माभिः अपि ज्ञायते केवलान्वयी अस्ति तेन किम् साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते साध्यस्य प्रतियोगित्वात् वदतु अग्रे किं वदन् अस्ति साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेः अभावात् तस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेः अभावः कथम् यतोहि व्यतिरेकव्याप्तौ साध्याभावः प्रविष्टः अस्ति यदि साध्यं केवलान्वयी अस्ति इत्युक्ते अत्यन्ताभावः प्रतियोगी अस्ति चेत् व्यतिरेकव्याप्तेः समन्वयः कथं स्यात् यतोहि तत्र साध्याभावः तत्र तस्याः कुक्षौ वर्तते अस्ति न वा इति कृत्वा तत्र लक्षणं न भवति अतएव व्यतिरेकप्रयोज्य व्याप्तिमान् हेतुः न भविष्यति अतएव मूलकारेण यदुक्तम् अन्वयमात्रव्याप्तिकम् इत्युक्ते अन्वयेन एव व्याप्तिः यस्मिन् अग्रे वदिष्यति सः पदकृत्यकारः अन्वयेन व्याप्तिमान् एव अस्ति अन्वयप्रयोज्य व्याप्तिमान् एव अस्ति इत्यतः स हेतुः केवलान्वयी व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमान् कथं नास्ति यतोहि साध्यमत्र केवलान्वयी अस्ति तस्य साध्यस्य केवलान्वयित्वात् इत्युक्ते अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वात् तस्य अभावः कर्तुं न शक्यते प्रतियोगित्वात् व्यतिरेकव्याप्तिः हेतुः न गमिष्यति यतोहि व्यतिरेकव्याप्तस्य व्याप्तेर्लक्षणे साध्यभावः प्रविष्टः अस्ति साध्याभावः अत्र धर्तुमेव न शक्यते इति कृत्वा व्यतिरेकप्रयोज्य व्याप्तिमान् अयं हेतुः न स्यात् तथा च अन्वयप्रयोज्य व्याप्तिमान् स्यात् इति कृत्वा अयं हेतुः केवलान्वयी इति
मूलकारेण यदुक्तं तत् संगच्छति सम्यक् न वा पठतु पूर्वं साध्यस्य केवलान्वयिकादेव व्यतिरेकव्याप्तेरभावात् अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयीति मूलकारोक्तं लक्षणमुपपन्नम्। सम्यक् अस्ति नु स्पष्टमस्ति एक शब्द सर्वेपि शब्दाः ज्ञातव्याः कस्य किं तात्पर्यमस्ति यदि एकमपि अस्पष्टमस्ति तत्र व्यतिरेकिपदेन किं ग्रहीतव्यं चेत् अस्पष्टमेव स्यात् सम्पूर्णः ग्रन्थः चलतु सम्यक् अवगतं नु व्यतिरेकव्याप्तेः अभावात् इत्युक्ते व्यतिरेकव्याप्तेः अभावात् व्यतिरेकव्याप्तिः तत्र वर्तते वा तत्र प्रमेयत्व हेतौ घटत्व हेतु स्यात् चेत् घटत्व हेतु क्वचिदपि तत्र नास्ति व्यतिरेकव्याप्तिः कथं साध्याभावः तत्र न व्यतिरेकव्याप्तेः अभावात् व्यतिरेकव्याप्तेः अभावः कथं चेत् साध्यस्य केवलान्वयित्वात् हेतुः अस्ति अग्रे साध्यस्य व्यतिरेकव्याप्तेः अभावः कथं साध्यस्य केवलान्वयित्वात् पुनः अग्रे किमस्ति अयं हेतु प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयी कथं तत्र व्यतिरेक व्याप्तेः अभावात् तत्र अयं हेतु अवगतं न वा इदानीं वाक्यं पठतु साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेः अभावात् अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयीति लक्षणम् उपपन्नम् लक्षणम् उपपन्नम् तथा च अत्र सङ्घटनमपि भवति कथं सङ्घटनं भवति अन्वयमात्रव्याप्तिकं कथमत्र आयाति हेतौ व्यतिरेकव्याप्तेः अभावात् अरे व्यतिरेकव्याप्तेः अभावः कथम् अस्ति तदपि वक्तव्यं साध्यस्य केवलान्वयित्वात् सम्यक् अस्ति एवं पूर्व हेतु सम्यक् चलतु प्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इदं लक्षणम् न च इदानीं न च इत्यादिना अस्मिन् लक्षणे कश्चन दोषः अव्याप्तिरूपः तत् प्रकटयति चलतु न च अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूप केवलान्वयित्वम् आकाशाभावे संयोगाभावे च व्याप्तम् इति वाच्यम्। एतत् ग्रन्थः पाठनीयः क्वचिदपि चेत् प्रथमं तद् ज्ञापनीयम् आकाशाभावः कथं केवलान्वयी संयोगाभावः कथं केवलान्वयी इति ज्ञापयित्वा अनन्तरं पुनः अव्याप्तिः यतोहि पूर्वं लक्ष्यमस्ति न वा इत्यपि तु ज्ञापितव्यं नु लक्ष्यं नास्ति वा अस्ति इति न ज्ञायते पुनः अव्याप्तिः उच्यते चेत् कः लाभः अवगतम् अतएव प्रथमं तद् ज्ञातव्यं भवद्भिः ज्ञातमेव अस्ति यः ज्ञातं नु सम्यक्तया गगनाभावोऽपि केवलान्वयी अस्ति इदानीम् आशंका एव सद्यः भविष्यति यद् अत्यन्ताभावात् प्रतियोगित्वं तत्र नास्ति आकाशाभावे संयोगाभावे कथं वारणं स्यात् कथम् अव्याप्तिरभूत् अव्याप्तम् इति वाच्यं न वाच्यं कथं न वाच्यं हेतु वदिष्यति स्वविरोधिवृत्तिमदत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्यैव तदर्थत्वात् अत्यन्ताभावात् प्रतियोगित्वम् इत्यस्य कः अर्थः तदयम् अर्थः स्वविरोधिवृत्तिमदत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् अयम् अर्थः तस्मात् अव्याप्तम् इति न वाच्यम् सम्यक् न वा तस्मात् अव्याप्तम् इति न तस्मात् इत्युक्ते प्रतियोगित्वस्य तदर्थत्वात् अत्यन्ताभावात् प्रतियोगित्वस्य स्वविरोधि वृत्तिमदत्यन्ताभावात् प्रतियोगित्वस्य रूप अर्थत्वात् तदर्थत्वात् सम्यक् नु एतावता किम् अभूत् अव्याप्तम् इति वक्तुं न शक्यते इदानीं पुनः केन पदेन कुत्र अव्याप्तिः वारिता तदपि भवद्भिः ज्ञातं स्वविरोधि पदेन संयोगाभावे अव्याप्तिः वारिता सम्यक् नु चलतु एकजातीय संबंधेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वम् इति नव्याः यद्भवद्भिः पूर्वं ज्ञातमासीत् सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वम् एकजातीय सम्बन्धेन इत्युक्ते तत्र स्वरूपादयः सम्बन्धाः सन्ति
सम्बन्धस्य ज्ञानेन भविष्यति तत् किं किम् अस्ति इति। अत्र केवलं इदानीं स्वरूपादयः सम्बन्धः अस्ति, तेन सम्बन्धेन सर्वत्र विद्यमानत्वं यथा प्रमेयत्वम् अस्ति तत् सम्बन्धेन तत्र तत्र तिष्ठति, घटे तिष्ठति, घटत्वे तिष्ठति, तल्पे तिष्ठति, तल्पत्वे तिष्ठति, मनुष्ये तिष्ठति, मनुष्यत्वे तिष्ठति, सर्वत्र गुणे तिष्ठति, द्रव्ये तिष्ठति, तत्र तत्र सम्बन्धाः बहवः सन्ति इति। तद् इदानीं एतावत् ज्ञायताम् सर्वत्र विद्यमानत्वम् एकजातीयसम्बन्धेन स्वरूपादिसम्बन्धेन। सम्यक् नु? एकजातीयसम्बन्धेन इत्युक्ते स्वरूपादिसम्बन्धेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वं। सम्यक् अवगतं? तत् इति नव्याः वदन्ति। नव्याः के सन्ति? नव्याः गङ्गेशोपाध्यायः प्रभृतयः ये सन्ति ते सर्वे। इदानीं वारं नव्याः इति नव्यः कदा तथा एव सर्वे अस्ति इति तथा नास्ति। कश्चन तथा नोऽपि यथा मन्यतां सः एव अस्ति गङ्गेशोपाध्यायः, सः न स्वीकुरु सः तथैव वदति, अन्यत् किमपि वदति इति। तथा एवं निश्चितमेव नास्ति नव्यपदेन एतेषामेव बोधः। आधुनिकानां बोधः, आधुनिकानाम् इत्युक्ते इदानीन्तनानां नहि। पुनः तर्कसङ्ग्रहकारस्य पूर्ववर्तिनः ये सन्ति तेषां कृते तथा एवं तात्पर्यम् अवगन्तव्यं। नव्याः इति पदम् आगतं चेत् तद् निश्चितं नास्ति यद् एते एवम् एतेषां कृते एव अस्ति तथा। सम्यक् नु? इदानीमपि ये नव्यानां मतं स्वीकुर्वन्ति ते नव्याः, ये प्राचीनानां मतं स्वीकुर्वन्ति ते प्राचीनाः एव। हा तथैव इदानीन्तनाः प्राचीनानां मतं स्वीकुर्वन्ति इत्यतः ते प्राचीनाः मतं नहीं तथा नहीं। अरे इदानीन्तनः अस्ति प्राचीनः कथं स्यात्? प्राचीनमतावलम्बनं प्राचीनत्वं कालकृतम् अस्ति सर्वत्र अवच्छेदं न वक्तव्यं। तद् अन्यथा एव आगमिष्यति, पुनः तद् सम्यक् नास्ति, एवं न वक्तव्यं। सर्वत्र तथा यदि अन्वयः नास्ति क्वचिदपि चेत् तथा उच्यते चेत् तद् अशुद्धं ज्ञातम् इति भवतां प्रतीयते। सर्वत्र तद् उक्त वदिष्यति को लाभः भवे? तथा नास्ति। यदि तथा आवश्यकता यथा अस्माभिः उच्यते नु वृक्षे कपि संयोगः अस्ति शाखावच्छेदः, तत्र अस्ति वस्तुतः तथैव वक्तव्यं, तदानीमेव स्पष्टं स्यात्। किन्तु सर्वत्र इत्युक्ते ग्रामं गच्छतु ग्रामत्वावच्छेदेन गच्छतु किम् अस्ति भय? तथा नैव वक्तव्यं। तद् ग्रन्थस्य तद् अपमानमस्ति, शास्त्रस्य अपमानमस्ति, तदानीम्। अन्यथा एवम् अभ्यासः भविष्यति तु वार्तायाम् आगमिष्यति। तद् वस्तुतः यदि सत्यमस्ति चेत् तत् सम्यक् अपि अस्ति, किन्तु सत्यं न भविष्यति यदि एवं शिथिलता भवद्भिः आदृता, तो बहुत्र सर्वत्र तथैव आगमिष्यति, तद् अशुद्धम् एव भविष्यति। वार्तायां यदि उच्यते वारं वारं चेत् अशुद्धं भविष्यत्येव, तथा न वक्तव्यम्। चलतु पदकृत्य केवलान्वयिनो लक्षणमाह अन्वयेति अन्वयेनैव व्याप्तिर्यस्मिन्। इदानीं पदकृत्यमागतं, चलतु। अन्वयेनैव व्याप्तिर्यस्मिन् स तथा अन्वयेन एव व्याप्तिर्यस्मिन् हेतौ सः हेतुः अन्वयपात्र व्याप्तिकम् बहुव्रीहि समासः। अन्वयेन एव, अन्वयेन इत्यत्र तृतीयः प्रयोज्यत्वम्। अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् यस्मिन् व्याप्तिमत्वम् उक्तं नु मत्वमुक्तं पुनः यस्मिन् किमर्थम्? मतु प्रत्यय उक्तः नु अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम्। तद् वक्तव्यम्। अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमान् हेतुः भविष्यति, अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमान् व्याप्तिमत्वं यस्मिन् वर्तते सः हेतुः केवलान्वयः। सम्यक् चलतु। पुनः केवल मात्रपदमासीत्, तो मात्रपदम् इत्युक्ते व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमान् न स्यात्, तदा वक्तव्यं। तदानीं च लक्षणं भविष्यति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्व विशिष्ट अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम्। सम्यक् चलतु। प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेक व्याप्तिं निराकरोति अत्र इति। तत्र मूले अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि तद् निराकरोति। प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्तिर्या वर्तते ताम् अतिव्याप्तिं निराकरोति। कः? मूलकारः।
मूलकारः ग्रन्थकारः अन्नं भट्टः सम्यक् तो किं वदति अत्र इति अत्र प्रमेयत्वाद् अत्र इति उक्तवान् अस्ति वा प्रमेयत्वाभिधेयत्वं वा अत्र इति वक्तव्यम् अत्र प्रमेयत्वाद् व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति अत्र इत्युक्ते केवल घटो विधेयः प्रमेयत्वाद् अत्र अस्मिन् अनुमानस्थले अस्मिन् स्थले सम्यक् नु अत्र इत्युक्ते अस्मिन् अनुमान अस्मिन् इत्युक्ते घटो विधेयः प्रमेयत्वाद् इत्यस्मिन् जड़ जेवा हो તમે તો હા ગુડ કર અત્ર એટલે સમજાયું કે ભાઈ अनुमान આ ભૂતના પેટનો હનુમાન તારે ડોહાને પર્વતો હનીમાં ધુમાતે હે घटः ગુડ કરનો તમે ઘટ અભિધેય પ્રમેયત્વ અસ્મિન અનુમાન સ્થલે એવું કીધું પાછું પૂછું અત્ર એટલે તો કે અસ્મિન તો તમે હું ઘેલા સમજાવ પાછ બીજી વાર એટલું કઈને કહું તો કે અનુમાન હે अनुमान 50 है अनुमान हजारों है ई अनुमान में आ બધું है हाँ તમે હું બોલો એ તો कम से कम विचार करो गंभीरता हजी न થાય તમારામાં એક એક શબ્દનું કહું તો એ તો હું થયો અત્યારે અત્ર માને घटः विधेयः प्रमेयत्वाद् अनुमान स्थले हाँ बस एम अथवा तो एम कहो के वाहनी अनुमान केવું है पक्ष कोण है घट तो घट पक्ष का अनुमान થઈ ગયું પછી સાધ્ય હું है अभिधेयत्व साध्य का થઈ ગયું અને હેતુ હું है प्रमेयत्व हेतु का થઈ ગયું प्रमेयत्व लिंग का થઈ ગયું ને તો ઘટ પક્ષ का अभिधेयत्व साध्य का प्रमेयत्व हेतु का अनुमान स्थले अत्र इत्युक्ते आगतं नु क इति तदनुमाने विशेषणम् अभूत् नु घट हेतुकं घट पक्षकम् अनुमानं घटः पक्षः यस्मिन् अनुमाने तदनुमानं घटपक्षकम् अनुमानं घटपक्षकम् अभूत् घटपक्षक अभिधेयत्व तत्रैव तदेव अभिधेयत्वं साध्यं यस्मिन् अनुमाने तत् अनुमानम् अभिधेयत्व साध्यकानुमानं साध्यकानुमानं पुनः प्रमेयत्व हेतु यस्मिन् अनुमाने अनुमानम् इदानीम् आहत्य यदि वक्तुम् इच्छामश्चेत् घटपक्षकाभिधेयत्व साध्यक घटपक्षकाभिधेयत्व साध्यक प्रमेयत्व हेतुकानुमाने अनुमान इदानीं क्वचिदपि अन्यत्र न गमिष्यति यदि केवलं तदेव उच्यते घटपक्षक तु घटपक्षकं बहु घटरूपवान् अन्यत् किमपि हेतु दास्यति तो तत्र अस्ति वा एवं तत्र व्याप्तिं निराकरोति तत्र तु न करोति किन्तु स्पष्टता कर्तव्या यदि केवलं तदेव उच्यते अमुक साध्यके तो साध्य प्रमेयत्वं साध्यं बहुत्र भवति सम्यक् तदेव स्पष्टं कर्तव्यम् अवगतं नु चलतु अत्र इति प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति अत्र इति मूलम् अभूत् नु अत्र इति अभिधेयत्व साध्यकानुमान इत्यर्थः अभिधेयत्व साध्यकानुमाने ठीक एकमेव गृहीतम् अत्र तदस्ति इति कृत्वा तेन गृहीतं किन्तु यदि स्पष्टता कर्तव्या चेत् एवं वक्तव्यं किं घटपक्षकाभिधेयत्व साध्यक प्रमेयत्व हेतुकानुमाने सम्यक् चलो अग्रे कुतस्तन्निषेधः कथं भवद्भिः तु प्रतिज्ञा एव कृता किं प्रमेयत्व अभिधेयत्वयोः व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति तत् प्रतिज्ञा कृता कथं नास्ति भय अहं वदामि अस्मि अस्ति अहं वदामि अस्ति भवान् वदति नास्ति चेत् मास्तु अहं वदामि अस्ति चेत् अस्तु तेन किं हेतुः वक्तव्यं लक्षणप्रमाणाभ्यां तत् साधनीयं लक्षणेन साधयतु प्रमाणेन हेतुं ददातु हेतुः वदति कुतस्तन्निषेधो तत्र हेतुमाह सर्वस्येति सर्वस्येति मूलं पश्यतु क हेतु प्रदत्तः सर्वस्यापि प्रमेयत्वाद्विधेयत्वाच्च अस्मिन् जगति यावन्तोऽपि पदार्थाः सन्ति ते सर्वेपि अभिधेयाः सन्ति प्रमेयाः सन्ति इति कृत्वा सर्वस्यापि अभिधेयत्वम् अस्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वम् अस्ति अथवा सर्वस्मिन् अभिधेयत्वम् अस्ति सर्वस्मिन् प्रमेयत्वम् अस्ति इत्यतः
अभिधेयत्वाभावः प्रमेयत्वाभावः धर्तुं न शक्यते। व्यतिरेकव्याप्तिस्तु अस्माकं का अस्ति? साध्याभावः प्रतियोगित्वम्। साध्याभावः अपि धर्तुं न शक्यते। तद् व्यापकभूत तत्र कथं स्यात्? अग्रे हेत्वभावः अपि धर्तुं न शक्यते। अतएव व्यतिरेकव्याप्तिं निराकरोति। कुतः? सर्वस्यापि अभिधेयत्वात् प्रमेयत्वात् च। हेतु ज्ञातः न वा? चलतु। तत्र हेतुमाह सर्वस्येति पदार्थमात्रस्य इत्यर्थः। सर्वस्य इत्युक्ते पदार्थमात्रस्य। तत्र मात्रस्य इत्युक्ते सकल मात्रं कार्सनीयवधारणे। कार्सनीय इत्युक्ते सकल पदार्थस्य अभिधेयत्वात् प्रमेयत्वात् च। सप्त एव पदार्थाः सन्ति। ते सर्वेपि तेषु सप्तसु अपि पदार्थेषु प्रमेयत्वं वर्तते, अभिधेयत्वं वर्तते चेत् क्वचिदपि अभावः न विनश्यति। तदतिरिक्तः किमपि नास्ति। चलतु। तथा च सकलपदाभिधेयत्वस्येश्वरप्रमाविषयत्वस्य चात्यन्ताभावः प्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वेन तदभावप्रसिद्ध्या तद्घटितव्यतिरेकव्याप्तिर्न सम्भवः इत्येवेति भावः। न सम्भवत्येवेति भावः। न सम्भवति इति भावः। व्यतिरेकव्याप्तिः न सम्भवति इति भावः। एव इति भावः। अग्रे किं लिखितं? व्यतिरेकव्याप्तेः पूर्वं किं लिखितमस्ति? व्यतिरेकव्याप्तिः न सम्भवति तथा पूर्वं किं लिखितमस्ति? प्रसिद्ध्या। इदानीं पश्यतु, व्यतिरेकव्याप्तिः न सम्भवति इति आगतं। मुख्यं व्यतिरेकव्याप्तिः न सम्भवत्येव। न सम्भवति, नैव सम्भवति। कुत्र? अस्मिन् अनुमाने व्यतिरेकव्याप्तिः नैव सम्भवति। कथं न सम्भवति चेत् प्रथमः हेतु उक्त तृतीयया किम् उक्तवान् अस्ति? तदभावः प्रसिद्ध्या। किं? चात्यन्ता कुत्र भेट्ना? एक આગળ આવો એમ પૂર્વ હેતુ હોય કે ના ચાત્યંતામાં હેતુ હોય તમારો? તદભાવः પ્રસિદ્ધ્ય મને સ્વવિરોધી વૃત્તિ મત તદભાવ એટલે કે અભિધેયત્વ અભાવ અપ્રસિદ્ધ છે। અભિધેયત્વ પ્રમેયત્વ ભાવા પ્રસિદ્ધ્યા। અભિધેયત્વ ભાવા પ્રસિદ્ધ્યા પ્રમેયત્વ ભાવા પ્રસિદ્ધ્યા વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ ન સંભવતિ। એમ લો તદભાવ પ્રસિદ્ધ્યા માને अभिधेयत्वाभावः प्रसिद्ध्या प्रमेयत्वाभावः प्रसिद्ध्या। इदानीं कथम अप्रसिद्ध? प्रश्न जायते नु। कथम अभिधेयत्वाभावः अप्रसिद्ध? कथम प्रमेयत्वाभावः अप्रसिद्ध चेत् वदति। हेतु अग्रे आगच्छतु। चात्यन्ताभावः प्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वेन। तृतीया हेतु प्रदर्शितः। किम् उक्तवान्? अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वेन। अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं तत्र अस्ति। अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वेन अयं केवलान्वयी अस्ति। तो केवलान्वयित्वेन तस्य अभावः धर्तुं न शक्यते। यतोहि अभावः न धर्तुं शक्यते अतएव व्याप्तिरपि न सम्भवति। सम्यक् एवम्। इदानीं वाक्यं समाप्तं वा? किमपि अवशिष्टम् अस्ति? अग्रे अस्ति। इदानीं किं वदति? सकलपदाभिधेयत्वस्य ईश्वरप्रमाविषयत्वस्य। भवद्भिः अत्र अयं हेतुर्नास्ति। सहैव वक्तव्यमासीत् भवद्भिः। भवद्भिः यदुक्तं नु अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वेन केवलान्वयित्वेन इति उक्तं तत् सहैव वक्तव्यमासीत्। कस्य केवलान्वयित्वं वक्तव्यं नु? ग्रन्थः क्रमशः चलति नु। तो अभिधेयत्वं नाम किम्? अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं। अभिधेयत्वं नाम किं? केवलान्वयित्वं नाम किम् इति नो? किं वाच्यत्वम्? अभिधेयत्वं नाम किम्? वाच्यत्वं तदेव अस्ति। स्पष्टीकर्तुं शक्यते वा? अभिधेयत्वं नाम किम्? गाढर्यो प्रवाह। अभिधाया विषय भवति स अभिधेय तस्मिन् अभिधेयत्वं तिष्ठति। तो अभिधेयत्व वाच्यत्वमेव अस्ति। इत्युक्ते पदबोध्यत्वं, पदवाच्यत्वं, पदाभिधेयत्वं। कोई पढ़ क्यों? पदनिरूपित अभिधायाः विषयः अस्ति। पदनिरूपित अभिधेयत्वं तत्र वर्तते।
यतोहि पदम यद् अस्ति तद् अभिधायकम् अस्ति हाँ पदम अस्ति तद् अभिधायकम् अस्ति अभिधायकम् अस्ति पदम अस्ति नु अभिधायकम् अस्ति तत्र तस्य यः अर्थः अस्ति सः अभिधेय अस्ति तत्र या वर्तते वृत्तिः सा अभिधा इति तद् तस्यैव पर्यायवाचिनः एते शब्दाः पदमस्ति तत् शक्तम् अस्ति तस्य अर्थः यः अस्ति सः शक्यः अस्ति पुनः तत्र मध्ये शक्तिः अस्ति सम्यक् नु तो पदशक्यत्वं पदाभिधेयत्वं गमैकयोः पदवाच्यत्वमैकयोः तैयो वदतु किं वदतु पदाभिधेयमानकमेव युगबलः भवतु पदाभिधेयमानकमेव पदाभिधायकम पद अभिधायक होय है अर्थ अभिधेय होय है खाली તમને अर्थ अलग अलग कराओ शक्त અને शक्य એમ अर्थ शक्य કોણ હોય है जो अर्थ હોય અને शक्त કોણ હોય है तो अभिधेय કોણ है अर्थ तो पद હોય ને હું કહેવાય એને અનુસાર જો કેવું હોય તો શક્ત કઈ હોય એને કેમ ના નથી પણ એની હારે શબ્દ જે મળતો આવી બોલો કે બીજો અંડપંડ બોલશો अभिधायक 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 થઈ ગયું કે થઈ ગયું થઈ ગયું તો પદાभिधेयत्वं सर्वत्र अस्ति तो पदाभिधेयत्वस्य अत्यन्ताभावा प्रतियोगित्वेन केवलान्वयित्वेन अभावा प्रसिद्ध्या व्यतिरेक व्याप्तिः न संभवति तद्वदेव प्रमेयत्वं नाम किम् तदेव पदबोधकत्वं पदाभिधेयत्वमेव प्रमेयत्वं नाम किं न सम्यक् अशुद्धम् उक्तम् प्रमाया विषयः भवति स प्रमेयः तो पदबोध्यत्वं कुत्र आगतं तत्र पुनः प्रमाविषयत्वं प्रमेयत्वम् अस्ति न प्रमा इत्युक्ते ज्ञानं ज्ञानविषयत्वं प्रमेयत्वम् इति वक्तव्यम् सम्यक् नु ईश्वरम् इति तेन योजितम् ईश्वर प्रमाविषयत्वं प्रमाविषयत्वमेव प्रमेयत्वं भवति तेन ईश्वरे यतो ईश्वरस्य तु ज्ञानमस्ति ईश्वरीयं ज्ञानं पुनः नित्यमस्ति भवद्भिः तु सर्वं ज्ञातुं न शक्यते न अत्रत्याः ये पदार्थाः सन्ति तत् ज्ञातुं शक्यते अमेरिकायां किम् अस्ति तत्तु भवद्भिः ज्ञातुं न शक्यते किन्तु तत्रत्याः जनाः तु जानीयुः ज्ञानविषयत्वं तु तत्र वर्तते एव सम्यक् अस्ति न किन्तु ईश्वरस्य तु सर्वत्र वर्तते सम्यक् ईश्वर प्रमाविषयत्वस्य च अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वेन केवलान्वयित्वेन तदभाव प्रसिद्ध्या इत्युक्ते तदभाव प्रसिद्ध्या इत्युक्ते अभिधेयत्व प्रमेयत्व अभिधेया भाव प्रसिद्ध्या प्रमेयता भाव प्रसिद्ध्या अभिधेया भाव प्रसिद्ध्या अभिधेयता भाव प्रसिद्ध्या प्रमेयता भाव प्रसिद्ध्या व्यतिरेक व्याप्तिः न संभवति सम्यक् नु चलतु सकल पदाभिधेय सकल पदाभिधेयत्वस्य यतोहि घट अयं पुस्तकं यदस्ति तत् पुस्तक पदाभिधेयत्वं तत्र वर्तते पुनः घट स्यात् चेत् तत् घट पदाभिधेयत्वम् एवं सकल पदाभिधेयत्वं सर्वत्रापि वर्तते घट पदाभिधेयत्वं सर्वत्र न वर्तते इत्यतः अनेन सकल पदं स्थापितं सकल पदाभिधेयत्वं सर्वत्रापि वर्तते सम्यक् यत्किंचित् पदाभिधेयत्वं सर्वत्र न वर्तते सकल पदाभिधेयत्वं सर्वत्र वर्तते सकल पदाभिधेयत्वस्य ईश्वर प्रमाविषयत्वस्य चात्यन्ताभाव प्रतियोगित्व रूप केवलान्वयित्वेन तदभाव प्रसिद्ध्या तद्घटित व्यतिरेक व्याप्तिर्न संभवति एव भावः तद्घटित अस्ति न वा अभाव घटित एव अस्ति साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव तो साध्यस्य अभावः अत्र धर्तुमेव न शक्यते यतोहि सः केवलान्वयी अस्ति तस्य सर्वत्र विद्यमानत्वात् सम्यक् नु चलतु पदकृत्यं समाप्तं चलतु अग्रे अरे भाई अनुमानं मया विचारितमासीत् 10 दिनेषु समापनीयम् अस्ति भवद्भिः तु तावती अद्य स्मरणं न भूत् सर्वं स्मृतं वा एकं लिखितमस्ति अत्र पर्यन्तं जातं कुत्र अत्र तत्र न ज्ञायते वक्तव्यं नु कुत्र लिङ्गं त्रिविधम् इति यावत् अद्य दिनस्य अवशिष्टमस्ति यावत् यत् चलितं तत्सर्वं रटितं भवद्भिः तत्सर्वं
अन्वयो व्याप्ति अद्यतनं रटितमस्ति वा इदानीं यत् पाठितं रटितमस्ति वा रटितमस्ति पाठ्यमानमस्ति यत् पाठयिष्यमाणमस्ति तद् रटितमस्ति वा नास्ति रटितम् अन्वयव्यतिरेकी भवतां तु तत् पृष्ठे एव अस्ति किम् अन्वयव्यतिरेकपरिणामः अद्य चलितं तदवशिष्टम् अवशिष्टं समानमस्ति उभयोः भवतां परीक्षा भवतां व्याजः मिलिता चलतु सम्यक् अस्ति व्याजेनैव ज्ञापयतु किम् सम्यक् अस्ति तत् ध्यानं दातव्यं तथा नास्ति परीक्षायाः अवहेलना कर्तव्या इति तात्पर्यं नास्ति किन्तु यदि सम्भवः अस्ति चेत् अत्र ध्यानं दातव्यं तो हि पुनः अनन्तरं यदि कर्तुं यदि यत्नं स्यात् चेत् न भवितुमर्हति अनन्तरं यदि परीक्षा भवान् एवं विचारयति अहं परीक्षानन्तरं सर्वं करिष्यामि चेत् अनन्तरं नैव भविष्यति इदानीं यदि भविष्यति यतोहि बहु किमपि स्यात् तावत् तत् भवितुं नार्हति सः एव भवितुमर्हति भवतु सूत्राणि कियन्ति अभूवन् द्वितीयाध्यायस्य प्रथमानिकस्य 40 द्वितीयाध्यायस्य प्रथमानिकस्य 40 स्मृतानि सर्वैरपि चलतु तो शीघ्रं कर्तव्यं भवद्भिः यदि शीघ्रं रट्यते चेत् शीघ्रम् अस्माभिः पाठ्यते अपि यावत् शीघ्रता भवतां स्यात् अरे वर्षं यावत् तर्कसङ्ग्रहः पठनीयः अस्ति वा एकस्मिन् मासे समापनीयः तर्कसङ्ग्रहः समापनीयः समाप्य अनन्तरं द्वितीयः ग्रन्थः स्वीकर्तव्यः बहवः ग्रन्थाः सन्ति भय अत्र वर्षं यदि यापयिष्यन्ति चेत् कथं चलिष्यति अग्रे तु एतद् भयङ्कराः ग्रन्थाः सन्ति अयं ग्रन्थः तु बहु सरलः अस्ति पुनः न्यूनोऽपि वर्तते चलतु पठतु शीघ्रं समापयतु अद्य व्यतिरेकव्याप्तिकं केवलं व्यतिरेकी अवगतं व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकम् इत्युक्ते व्यतिरेकेन एव व्याप्तिः यस्मिन् व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकम् इत्युक्ते व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमान् यः अस्ति पुनः अन्वयप्रयोज्यव्याप्तिमान् नास्ति सः हेतुः केवल व्यतिरेकी तस्य च लक्षणं निष्कृष्टं यदि वदामश्चेत् किं स्यात् अन्वयप्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्व विशिष्ट व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वं केवलं व्यतिरेक यथा प्रजापतिर्भ्यो विद्यते गन्धवत्वात् यत् व्यतिरेकभ्यो न विद्यते न तद्गन्धवत् यथा अत्र पक्षः साध्यं हेतुः का पक्षः पृथिवी साध्यं समस्त भेदः एवं हेतुः गन्धः यद् इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गन्धवत् यथा इतरेभ्यो यत् माने जलादिभ्यो यद् इतरेभ्यो न विद्यते पृथिवी न तद् गन्धवत् यत् पदेन किं धर्तव्यम् जलादि पृथिवी इतरेभ्यो न जलादि इतरेभ्यः न विद्यते जलादि न ज्ञातं नास्ति भवद्भिः अहमपि जानामि न ज्ञातं किं ज्ञातं जलादि इतरेभ्यो न विद्यते कथम् इतरेभ्यो न विद्यते कथं यदि ज्ञातमस्ति चेत् वदतु कथं पृथ्वी अस्ति अय मुण्डः किं यत्पदेन किं जलादिकं कथं तत्र गन्धवत्वं नास्ति अतः गन्धवत्वं नास्ति तत्तु अस्ति किन्तु इदानीं किम् उक्ते यद् इतरेभ्यो न विद्यते जलादिः इतरेभ्यो न विद्यते इतरः कः अस्ति पृथिवी ततः न विद्यते पृथिव्याः विद्यते जलादिकं तो कथम् उच्यते भवद्भिः यद् इतरेभ्यो न विद्यते चेत् जलादिकं कथं स्यात् इतरः कः अस्ति जलादि अस्ति अयम् अस्ति अयं वदति जलादि अस्ति भवान् वदति पृथिवी अस्ति मूर्खः कः अनयोः
तो किं स्यात् यद् इत्युक्ते भवद्भिः तु न ज्ञायमानम् ज्ञायमानम् पृथ्वी यत् पदेन पृथ्वी यतोहि पृथ्वी इतरेभ्यो न भिद्यते इतर पदार्थः कः अस्ति जलादि जलादि अस्ति तो जलादिभ्यः पृथ्वी भिद्यते न वा भिद्यते भिद्यते तो इतरेभ्यो न भिद्यते इति अस्ति यत् पदम् उद्दिश्य सः वदति यत् इतरेभ्यो न भिद्यते तो यत् पदेन किं धर्तुं शक्यते भवद्भिः उभयम् उक्तं प्रथमं पृथ्वी अपि उक्ता जलादिकं यदि तृतीयं स्यात् चेत् भवान् तदपि वदिष्यति विश्वासः एव नास्ति यत् जलः जलादिकं जलादिभ्यो न विद्यते पृथ्वीत्वं जलादिभ्यो न विद्यते न विद्यते पृथ्वी जलमेव अस्ति वा तो यत्पदेन किं ग्रहीतव्यम् मन्दबुद्धयः सन्ति एतावत् बुद्धिमन्दिं किं वदामः भाई एवं यदि न पुनः मूलं पाठितमस्ति भाई इदानीं यदि इतरेभ्यो कः विद्यते न विद्यते तदपि ज्ञातुं न शक्यते इतरः कः अस्ति प्रथमं तद् मनसि स्थापयतु इतरः कः अस्ति पृथिव्याः इतरः जलम् तो अनेन किमर्थं वक्तव्यं भवति पृथिव्याः इतर इति भवतां बुद्धिर्नास्ति वा उक्तमासीत् स्वेतर समस्त तो स्वं नाम पृथ्वी गृहीता आसीत् नु तदितरः समस्तं जलादिकम् तो अनेन यदा उक्तं पृथिव्याः इतरः तदानीमेव भवताम् आगतं तद् अरे भय अयोग्याः सन्ति अहम् अस्मिन् दिने यदि सर्वं रटितं नास्ति स्वपाठं न चालयिष्यामि समापनीयं न कर्तव्यं भाई भवन्तः तु मन्दबुद्धयः सन्ति इदानीं तर्कसङ्ग्रहस्य योग्यता नास्ति इति आगतम् एतावता 10 वारं पाठितमस्ति एतावती मूर्खता किं भवितुमर्हति इदानीं यत्पदेन जलादिकं कथं जलादिकं जलादिभ्यो न विद्यते इतरः जलादि अस्ति यतोहि पृथिव्या इतर जलादि तद् इतरात् इतरेभ्यः जलादिकं न विद्यते यतोहि इतर एव जलादि अस्ति तस्मात् भेदः तत्र कथम् आयाति यत्पदेन जलादिकं ग्राह्यम् एतावद् वक्तव्यमस्ति पुनः मुण्डाः सर्वे आगताः अत्र नपुंसकाः सर्वे तो जलादिकम् इतरेभ्यो न विद्यते कथं न तद्गन्धवत् पृथ्वी जलादिकम् इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गन्धवत् सम्यक् नु यद् इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गन्धवत् इत्युक्ते इदानीं पश्यतु यत्र किं तद् वक्तुम् इच्छामः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वाहनी तथैव अत्र वक्तव्यं चेत् किं वक्तव्यम् इदानीं तु ज्ञानं भविष्यति एव केन यत्र यत्र ओए न ज्ञायते यत्र यत्र श्वेतर समस्त किमस्ति साध्यं हेतुः कः अस्ति मूर्खः हेतु यत्र यत्र गन्धवत्वं हेतु गन्धः साध्यं श्वेतर समस्त भेद तो वदतु इदानीं यत्र यत्र तत्र तत्र इति कृत्वा किं विचारयन् अस्ति आज है ने કહેવાય તદિતર વિદ્યતે ગંધવત્વાન્યામ બાકી ઓલામાં ખબર પૃથ્વી શ્વેતર સમસ્ત भिन्ना तदेव तु उक्तमासीत् नु तस्य तात्पर्यमिदमस्ति भवद्भिः उच्यते अपि अत्र साध्यं श्वेतर समस्त भेदः वा श्वेतर समस्त भेदः उच्यते नु पुनः कथं यत्र यत्र इति वदतु चेत् न वदति वदतु यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र तत्र श्वेतर समस्त भेदत्वम् इदानीं तस्य मनसि विश्वासः एव नास्ति अहं वक्तुं शक्नोमि वा न शक्नोमि पुनः गन्ध इत्यत्र अनन्तरं विचारयति वत्वं वक्तव्यं वा किं वक्तव्यं किं सत्यमस्ति वदतु यत्र यत्र गन्धवत्वम् इति सत्यं वा यत्र यत्र गन्धः इति सत्यं वदतु यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र तत् समीचीनम् अन्यत् किमपि न पृष्टम् यत्र यत्र गन्धवत्वम् इति समीचीनमस्ति वा यत्र यत्र गन्धः इति समीचीनमस्ति बे तो कुछ बोल रहे भूतना पेटना साला हरामी ना
અડધી કલાક શું કરે છે? બે એક જ વસ્તુ 1000 વાર કહી દીધું મતું પછી તો પ્રત્યે આવે તો પ્રકૃતિ સિવાય બીજા પ્રકૃતિ અર્થ સિવાય બીજા કોઈનો બોધ નથી કરાવતો. શું વિચારસ તું? યત્ર યત્ર ગંધવત્વમ તત્ર તત્ર ભેદઃ તત્ર તત્ર શ્વેતર સમસ્ત ભેદઃ યથા વદતુ यथा जलम एवमस्ति वा? यत्र तत्र वदतु जले कुत्र गन्धः अस्ति? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा महानसम् इत्युक्ते धूमः महानसे वर्तते तत्र वह्निरपि वर्तते इत्येतावता यथा महानसं सम्यक्. इदानीं यत्र यत्र गन्धः तत्र तत्र श्वेतर समस्त भेदः श्वेतर समस्त भेदः. तो गन्धः कुत्र यथा जलं भवद्भिः उक्तं कुत्र अस्ति जलं? नहीं घटम यथा घटः वक्तुं शक्यते यथा घटः न शक्यते. सर्वेपि वदन्ति न वक्तुं शक्यते. भवान् कथं वदति? दृष्टान्तः कः भवति? अन्वयी दृष्टान्तः कः भवति? निश्चित साध्य सपक्ष सपक्षः भवति नु. घटः सपक्षः अस्ति वा? अनुमानं किम् अस्ति? पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्न गंधवत्वात्. इदानीं सपक्षः कः अस्ति? पक्ष घट अस्ति नो મળે કેમ કે सकला पृथ्वी समस्त पृथ्वीने पक्ष बनाવ્યો હોય પંડિતજી. તમે તો ઘટને કઈ રીતે તમે દૃષ્ટાંત આપી શકશો? યથા નો આપી શકો. એટલા માટે અન્વય વ્યાપ્તિ નથી. એટલા માટે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનો આકાર બોલવો હોય તો ત્યાં બોલતા હતા યત્ર 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 વન્ય ભાવઃ તત્ર તત્ર ધૂમા ભાવઃ. આ બોલો એવી રીતે यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः तत्र तत्र गन्धाभावः गन्धाभावः. सम्यक् अस्ति न वा? यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः तत्र तत्र गन्धाभावः यथा यथा जलम्. इदानीं विचारयति. इदानीं न वदति. तदानीं न वक्तव्यमासीत्. तत्र सहसा उक्तं अविचार्य एव उक्तं यथा जलम्. इदानीं अविचार्य एव वक्तव्यमस्ति. तत्र विचारयति जलं वक्तव्यं न वा वक्तव्यम्? भवद्भिः स्वदिनात् नागन्तव्यम्. अहं सत्यं वदामि. भवद्भिः नागन्तव्यम्. इदानीम् अस्यापि द्रष्टव्यमस्ति. अनेनापि नागन्तव्यम्. इदानीं पश्यामि. भवद्भिः तु नैव आगन्तव्यम्. इदानीमेव वदामि. चलतु. वर्षादनन्तरं भवद्भिः पठनीयमस्ति. यत् किमभूत् इदानीं? पृथ्वी यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः तत्र तत्र गन्धाभावः यथा जलमस्ति न वा? तो पश्यतु. स्वं नाम पृथ्वी तदितरः तदितर समस्त जलादिकं तद्भेदः तस्य अभावः जलादिषु गम्यते. पृथिव्या अभावः जलादिषु गमिष्यति न वा गमिष्यति? तो यत्र यत्र इत श्वेतर समस्त भेदाभावः तत्र तत्र गन्धाभावः तत्र गन्धाभावः वर्तते. यथा जलं व्यतिरेकी दृष्टान्तः मिलितः विवक्षा मिलितः सम्यक्. इदानीं तदेव लिखितमस्ति. यतोहि तेन अनुमानम् अस्माभिः कथम् उक्तमासीत्? पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गन्धवत्वात् इति उक्तमासीत्. अतएव यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः तत्र तत्र गन्धभावः इति उक्तम्. अनेन किम् उक्तमासीत्? पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वात् इति उक्तमासीत्. अतएव अयं व्यतिरेक व्याप्तिं प्रदर्शयति. तदानीं वदति यद् इतरेभ्यो न भिद्यते तद् न गन्धवत्. यद् इतरेभ्यो न विद्यते तद् गन्धवत् तद् न गन्धवत्. सम्यक् नु? इत्युक्ते तस्य तात्पर्यं तदेव अस्ति. यत्र यत्र अभावस्य स्थाने न इति पदं तदेव. पुनः न इति उक्तवान्. सम्यक् नु? पुनः यत्र यत्र इदानीं तदेव वक्तव्यं चेत् यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः इतरेभ्यो न भिद्यते तस्य अयम् अर्थः. इतरेभ्यो भिद्यते इत्यस्य कः अर्थः कृतः? श्वेतर समस्त भेदः. तो इतरेभ्यो न भिद्यते न पदेन अभावः बोधनीयः चेत् किं वक्तव्यम्? समस्त भेदाभावः तदेव आगतं. यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः इदानीं तत्र किम् आसीत्? गन्धः आसीत्. न गन्धः इति गन्धाभावः तत्र तत्र गन्धाभावः तदेव अस्ति. यथा जलम् आगतं न वा आगतम्? तो अभूत्. इदानीं व्यतिरेक व्याप्तिं सङ्घटयितुम् अत्र साध्यं साध्यं श्वेतर समस्त भेदः साध्याभावः श्वेतर समस्त भेदाभावः कुत्र गमिष्यति? जलादिषु
श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत भाव गंधा भाव गंधा भाव अस्ति न वा? गंधा भाव तत् प्रतियोगी गंधा प्रतियोगित्वं गंधे तो व्यतिरेक व्याप्ति गंधे आगता न वा? आगता। तो व्यतिरेक प्रयोज्या व्याप्ति गंधे वर्तते इत्यतः गंध हेतु व्यतिरेकी अभूत्। इदानीम् अन्वय व्यतिरेकी अस्ति न वा इति द्रष्टव्यं। तो अन्वयस्य लक्षणं सङ्घटयतु। हेतु हेतु श्वेतर समस्त भेदः श्वेतर समस्त भेदः तत्सामानाधिकरण्यं गन्धे गन्धे अस्ति न वा? अस्ति अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिरपि आगता। तो अन्वय व्यतिरेकी अस्ति वा? अतः दृष्टान्ताभावात् दृष्टान्तः नास्ति। अवगतं नु? यद् इतरेभ्यो भिद्यते तद् गन्धवत् यद् गन्धवत् तद् इतरेभ्यो भिद्यते इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि तत्र दृष्टान्तमेव नास्ति। इत्युक्ते यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र तत्र इतरभेदभावः इतरभेदः वक्तुं न शक्यते। यतोहि तत्र दृष्टान्त एव नास्ति। यथा घटः येन उक्तं तद् वक्तुं न शक्यते। यतोहि सः पक्षत्वेन एव गृहीतः, सपक्षः नास्ति तस्य। सम्यक्। अत एव अन्वयी दृष्टान्ताभावात् अन्वयी व्याप्ति नास्ति। अन्वय व्याप्ति अत्र नास्ति इति कृत्वा अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वं विशिष्ट व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वं केवल व्यतिरेक अत्र वर्तते। केवल व्यतिरेकी अस्माभिः ज्ञातमेव। कुत्र हेतौ? गन्धे वर्तते। गन्धे हेतौ वर्तते। अवगतं न वा? अवगतं। तो वदतु इदानीं किं वदति? यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद् गन्धवत् तदेव अस्ति। किमस्ति ज्ञातं नु? व्यतिरेक व्याप्तिः अभिनयः अस्ति अयं। सम्यक् नु? चलतु। यथा जलम् यथा जलं दृष्टान्तं मिलितम्। अत्र एवं विचारयतु एकं तदपि यदि अनुमितिः स्यादेव सद्ये तु स्थलमस्ति अन्ततो गत्वा अनुमितिर्भविष्यति। अनुमितिः क्या स्यात्? पृथ्वी श्वेतर समस्त भेदवती अथवा तो पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना सम्यक् अथवा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते एवं स्यात् नु अनुमितिः। तो पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना इति अभूत्। इदं तु अनुमितिः अभूत्। इयं प्रतिज्ञा अभूत्। प्रथमं पञ्चावय वाक्यं यदि इयं प्रतिज्ञा अभूत् तो कुतः वक्तव्यं नु भवद्भिः? भाई कुतः? भाई पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना कथं चेत् वदति नु? द्वितीयं वाक्यं किम्? प्रतिज्ञा। अनन्तरं हेतुः वदनस्ति नु? किम् उक्तवान्? यथा गन्धवत्वात् हेतुः अस्ति नु? भाई गन्धवत्वात् तत्तु अस्माभिः अपि ज्ञायते। पृथ्वी गन्धवती स्यात् तेन इतर भिन्ना इति कथं वक्तुं शक्यते? श्वेतर समस्त भिन्ना इति कथं वक्तुं शक्यते? पुनः व्याप्तिः दर्शनीया नु? तो तत्र तु अस्माभिः किम् उच्यते? पर्वतो वह्निपाणी इति प्रतिज्ञा। धूमवत्वात् इति हेतुः। पुनः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसः इति उक्तमासीत्। अत्र अन्वय व्याप्तिः तु नैव सङ्घटते। इत्युक्ते व्याप्ति तद् हेतौ तत्सर्वं दृष्टान्ते तत्सर्वं वक्तव्यमासीत् नु? व्याप्ति पुरस्सर दृष्टान्तः वक्तव्यः आसीत् अस्ति नु? वदतु अत्र किं वक्तव्यं? यत्र यत्र गन्धवत्वं तत् यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः तत्र गन्धभावः यथा जलम्। यत्र यत्र यथा जलम् इदं किं वाक्यमस्ति? उदाहरणवाक्यम् अभूत् न वा? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणं तदेव अनेनापि लिखितमस्ति। इदानीं किं वक्तव्यं? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणम् अनन्तरम् उपनयः। उपनयः किं भवति तत्र? तथा च अयं तथा चायम् इत्युक्ते पर्वतः वह्नि व्याप्य अयं पर्वतः इति अभूत्। इदानीम् अत्र तथा अत्र किं वक्तव्यं? तदनुसारम् एव यदि उच्यते चेत् किं वक्तव्यं? मा पश्यतु मूलं तदनुसारम् अत्र वक्तव्यमस्ति। किं स्यात्? गन्धाभाव व्याप्य श्वेतर समस्त भेदवती पृथ्वी गन्धाभाव व्याप्य श्वेतर समस्त भेदवती इयं पृथ्वी। तत्र किम् आसीत्?
वनि व्याप्यधूमानयं पर्वतः वनि व्याप्यधूमानयं पर्वतः ततः पूर्वं किम् आसीत् उदाहरणं किम् आसीत् यो यो धूमान् स स वायुमान् यथा मानसम् यो यो धूमान् स स वायुमान् यथा मानसम्। इदानीं तथा च अयम् इति पदेन किं गृहीतमासीत् वनि व्याप्यधूमानयं पर्वतः अत्र तदनुसारं यदि अन्वय व्याप्त्यनुसारं यदि तथा वक्तुम् इच्छामः तथा चायम् इति चेत् तथा वक्तुं शक्यते नैव किं स्यात् यदि तदनुसारं वक्तव्यं चेत् श्वेतरसमस्तभेदव्याप्य गन्धवती पृथिवी पृथिवी इयं पृथिवी इति स्यात् नु किं श्वेतरसमस्तभेदव्याप्य गन्धवती इयं पृथिवी पृथिवी किन्तु तथा न वक्तव्यं यतोहि तत्र दृष्टान्तं न मिलति सम्यक् नु इतरेभ्यो न भिद्यते यद् इतरेभ्यो न भिद्यते न तद् गन्धवत् इति उदाहरणे उक्तमासीत् तो पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते न भिद्यते भिद्यते नु इतरेभ्यो न भिद्यते इति वक्तुं शक्यते इतरेभ्यो न भिद्यते कथं वक्तुं शक्यते वक्तुं शक्यते न वा शक्यते तद् किमर्थं वक्तुं शक्यते अस्माभिरपि ज्ञायते पुनः गन्धम् अस्ति गन्धं नास्ति इति वक्तुं शक्यते न तद् गन्धवत् इति वक्तुं शक्यते तो तथा यथा जलम् अस्ति तथा अयं नास्ति पृथिवी अत्र किम् अभूत् व्यतिरेकव्याप्तौ भेदः अस्ति तथा अस्ति तथैव अत्र नास्ति अत्र भेदः कर्तव्यः अस्ति नु उदाहरणवाक्यं किं प्रयुक्तं यत् कुत्र श्वेतरसमस्तभेदाभावः तत्र गन्धाभावः यथा जलं तथा अयं नास्ति तथा इयं नास्ति इति वक्तव्यं तत्र उपनयस्य उपनयवाक्यं किम् आसीत् तथा च अयं तो किं यथा जलमस्ति तथा च पृथ्वी अस्ति वा नास्ति तो अत्र विपरीतं वक्तव्यं व्यतिरेकव्याप्त्यौ यदा परामर्शः क्रियते तद् पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्र कश्चन भेदः तथा च अयम् इति न वक्तव्यं तत्र तु किम् आसीत् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा मानसं तथा च अयं तत्र सङ्घटते किन्तु अत्र किम् अस्ति व्यतिरेकवाक्यौ क्वचिदपि व्यतिरेकव्याप्तेः यदि तत् पञ्चावयववाक्यमस्ति चेत् तत्र तु न वक्तुं शक्यते यतोहि किम् अस्ति यद् श्वेतरसमस्तभेदभावः यत्र यत्र श्वेतरसमस्तभेदभावः तत्र तत्र गन्धभावः यथा जलं तथा च इयम् इति वक्तुं शक्यते न शक्यते अत एव किं वक्तव्यं न च तथा न च इयं तथा इयं न तथा यथा जलमस्ति तथा इयं नास्ति सम्यक् नु न चेयं तथा इति नै घटितं तत्र आगमिष्यति अवगतं न वा भवद्भिः प्रथमे दिने पृष्टमासीत् अत्र न चेयं तथा इति किमर्थं लिखितं सम्यक् नु तदानीं मया उक्तमासीत् यत् तत्र पञ्चावयववाक्यमस्ति कश्चन भेदः कर्तव्यः इति कृत्वा तत्र तदानीं नोक्तवान् सम्यक् नु इदानीं ज्ञातं न वा तथा च अयं न वक्तव्यं यथा जलमस्ति तथा पृथिवी अस्ति नास्ति अतः तथा च इयं न चेयं तथा तस्य तात्पर्यमस्ति न च इयं तथा इत्युक्ते इयं तथा नास्ति यथा जलमस्ति तथा पृथिवी नास्ति सम्यक् पुनः तस्मात् तथा तत्रापि परिवर्तनं कर्तव्यं सम्यक् नु तत्र किम् आसीत् तस्मात् इत्यस्य किं तात्पर्यमासीत् पर्वतो वह्निमत् इति आसीत् नु अत्रापि किं तस्मान्न तथेति तस्मान्न तथा इति न इति योजितः नु कथं जलं यथा अस्ति तथा अयं नास्ति तत्तु उपनयेन उक्तं तत् न चेयं तथा तस्मात् इत्युक्ते जलत्वात् तस्मात् इत्युक्ते जलत्वात् इति गन्धाभावव्याप्य श्वेतरसमस्तभेदवत्वात् गन्धाभावव्याप्य श्वेतरसमस्तभेदवत्वात् न इयं तथा न तथा नावगतम् तस्मात् इत्युक्ते गन्धव्याप्य किं वक्तव्यं तस्मात् न तथा वक्तव्यं तद् विपरीतमस्ति तस्मात् तथा आसीत् अत्र तस्मात् न तथा इत्युक्ते इतरभेदाभाववती न
इतर भेदाभाववती न इतर भेदवती एव पृथ्वी अस्ति न तथा इत्युक्ते यथा जलम् इतर भेदाभाववत् अस्ति तथैव इयं पृथ्वी इतर भेदाभाववती नास्ति इतर भेदवती एव अस्ति इतर भेदवती एव अस्ति इत्युक्ते इतर भेदाभाववती न कस्मात् गन्धवत्वात् गन्धवत्वात् तत्रापि योजनीयं तद् श्वेतर समस्त भेद व्याप्य गन्धवत्वात् इयं पृथ्वी न श्वेतर समस्त भेदवती अवगतं न भागवत श्वेतर समस्त भेद व्याप्य गन्धवत्वात् इयं पृथ्वी न श्वेतर समस्त भेदवती आगतं न वा न श्वेतर समस्त भेदवती सम्यक् आगतं नागतं श्वेतर समस्त भेद व्याप्य गन्धवत्वात् इयं पृथ्वी न श्वेतर समस्त भेदवती सम्यक् चलतु इदानीं स्पष्टीकृतं ज्ञातं नु मूलं किम् अस्ति तत् ज्ञातं व्यतिरेक व्याप्तिः यत्र क्वचिदपि तत्रापि यदि व्यतिरेक व्याप्तेः पञ्चावयवाक्यं प्रयुक्तव्यं पञ्चावयवाक्यानि प्रयुक्तव्यानि चेत् तत्रापि तथैव वक्तव्यं कुत्र पर्वतोऽनिमः धूमः तत्र यदि व्यतिरेके एवं वक्तव्यं चेत् सर्वं परिवर्त्य वक्तव्यं तथा न चेयं तथा नायं तथा च नायं पुनः एवं परिवर्तनं कर्तव्यम् इति तात्पर्यम् अवगतं नु व्यतिरेकव्याप्तौ एवं वक्तव्यम् इति तथा च अयं तस्मात् तथा इति वक्तव्यं सम्यक् सर्वै व्याप्तौ चलतु इदानीं मूलम् अवगतं न वा स्पष्टमस्ति नु चलतु इदानीं न्यायबोधिनी पठनीया अत्र यद् गन्धवत् तद् इतर भिन्नम् इत्यन्वय दृष्टान्तो नास्ति अत्र यद् गन्धवत् तद् इतर भिन्नम् इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति अत्र यद् गन्धवत् तद् इतर भिन्नम् इत्युक्ते यत्र यत्र गन्धवत्वम् अथवा यत्र यत्र गन्धः तत्र तत्र इतर भेदः उच्यमान वक्तुं तु शक्यते किन्तु तत्र दृष्टान्तं नास्ति यथा इति किं घटः वक्तुं न शक्यते यथा अनेन उक्तं कथं यतोहि तत् पक्षत्वेनैव गृहीतः पृथ्वीमात्रस्य पक्षत्वः हेतुरपि प्रदर्शितः दृष्टान्तः कथं नास्ति यथा घटः वदतु एतादृशः कश्चन आगमिष्यति नु आर्यसमाजी अथा घटः इति कृत्वा तो न वक्तुं शक्यते कथं पृथ्वीमात्रस्य पक्षत्वः इत्युक्ते सकल पृथिव्याः पक्षत्वात् मात्रं सा कार्त्स्यति चलतु केवल व्यतिरेकिनो लक्षणमाह व्यतिरेकेति निश्चितान्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्तिमत्वं केवल व्यतिरेकित्वम् आगतं नु अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वं केवल व्यतिरेकित्वम् चलतु वदतु शीघ्रं यथा पृथिवी इत्युक्ते उदाहरणं तत्र प्रदर्शितमस्ति नु यथा पृथिवी इति चलतु किं वदति अत्र पृथिवीत्वावच्छिन्नं पक्षः इत्युक्ते सकला पृथिवी पक्षरूपेण अत्र स्वीकृता वर्तते पृथिवीत्वावच्छिन्नं पक्षः तत्र पृथिव्याः एकदेशः कश्चन पक्षः अस्ति तथा नास्ति पृथिवीत्वावच्छिन्नः सकला पृथिवी पक्षत्वेन गृहीता अस्ति सम्यक् चलतु पृथ्वीतर जलाद्यष्ट भेदः साध्यः पृथिव्यादितर जलाद्यष्टभेदः शब्दं वदतु सम्यक् पृथ्वीतर जलाद्यष्ट पृथ्वीतर जलादि श्वेतर समस्त भेद अस्ति न सोमना पृथ्वीतर भेद पृथ्वीतर जलादि अष्टौ सन्ति न पृथ्वीतर जलादि अष्टभेदः कुत्र अस्ति पृथिव्याम् अस्ति तदेव साध्यमस्ति सम्यक् नु पृथ्वीतर जलाद्यष्टभेदः साध्यः सम्यक् चलतु गन्धश्च हेतु गन्धवत्वं गन्धः सम्बन्धः एकमेव चलतु अत्र यद् गन्धवत् तदितर भेदवत् इति अन्वय दृष्टान्ताभावात् गन्धव्यापकेतर भेद समानाधिकरण्य रूपान्वय व्याप्तिग्रहा संभवात् किं
यद्गन्धवत् तदितरभेदवत् इतर भेदवत् यथा वक्तुं शक्यते किमपि न दृष्टान्तं नास्ति अतएव हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य रूपाय सामानाधिकरण्य रूपाय व्याप्ति तत् गन्ध हेतु न वर्तते इदानीं हेतुः स्थाने हेतु मुक्त वदतु चेत् किं वक्तव्यम् गन्धे नास्ति सा व्याप्ति धर्तुं न शक्यते यतोहि दृष्टान्तभावः स एव वदन् यद्गन्धवत् तदितरभेदवत् इति अन्वय दृष्टान्ताभावात् गन्धव्यापकेतरभेद सामानादि गन्धव्यापक इदानीं साध्यं भवद्भिः श्वेत समस्त भेद उच्यते साक्षात् इतर इति उक्तवान् इतर कस्मात् इतर चेत् पृथिव्या इतर तो श्वेतर स्पष्टतायै पृथिवीतर इति वक्तव्यं वा श्वेतर इति वक्तव्यं चलतु श्वेतर व्यापकेतर भेद सामानाधिकरण्य रूपान्वय व्याप्ति संभवात् सम्यक् इतर भेद साध्य अस्ति पृथ्वीतर भेद इतर भेद साध्य अस्ति तो गन्ध व्यापक इतर भेद तत् सामानाधिकरण्यं गन्धे असम्भवात् यतोहि दृष्टान्तमेव नास्ति दृष्टान्तभावात् तत्र अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिरस्ति इति वक्तुं न शक्यते तस्मात् अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वम् आगतम् पुनः व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमुत्तमम् अस्ति इति वदिष्यति चलतु किन्तु यत्र यत्र पृथिवीतर भेदाभावः तत्र तत्र गन्धाभावो यथा जलादिकमिति व्यतिरेकदृष्टान्ते जलादौ इतर भेदाभाव रूप साध्याभाव व्यापकता गन्धाभावे गृह्यते तत् प्रतियोगित्वं गन्धे आगमिष्यति इत्यतः व्यतिरेक व्याप्ति गन्धे आगता अतएव अयं हेतु केवल व्यतिरेकः सम्यक् वदतु इमं व्याप्य गन्धाभावः किं पुनः वदतु पंक्ति किन्तु यत्र यत्र पृथिवीतर भेदाभावः तत्र तत्र गन्धाभावो यथा जलादिकम् इति व्यतिरेकदृष्टान्ते जलादौ इतर भेदाभाव रूप साध्य भेदाभावः इत्युक्ते किम् अस्ति तत् तद् व्यापकः कः अभूत् गन्धाभावः तत् प्रतियोगित्वं कुत्र गतं गन्धे व्याप्ति गता चलतु रूप साध्य व्यापकता गन्धाभावे गृह्यते साध्य भाव व्यापकता स्यात् नु साध्य व्यापकता न स्यात् साध्य भाव व्यापकता वदति साध्य भाव व्यापकता गन्धाभावे गृह्यते अग्रे वदतु इममेव अर्थं मनसि निधाय यद्यद्यद्भ्यो न विद्यते तद्गन्धवत् यथा जलम् इति ग्रन्थेन मूलकारो व्यतिरेकव्याप्तिमेव प्रदर्शितवान् व्यतिरेकव्याप्तिमेव प्रदर्शितवान् किं कृत्वा इति मनसि कृत्य एवं सः व्यतिरेकव्याप्तिं प्रदर्शितवान् सम्यक् चलतु अग्रे वदतु एवं प्रकारेण व्यतिरेकव्याप्तिग्रहानन्तरम् इतर भेदाभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी गन्धवती पृथिवी इत्याकारक व्यतिरेक परामर्शात् पृथिवीतावच्छिन्नोद्देश्यः व्यतिरेक परामर्श इदानीं भवद्भिः वक्तव्यः तत्र मा पश्यतु विचारयतु उक्तमासीत् नु यः अस्माभिः व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्शस्य किम् आकारः कः आकारः साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम् वहन्य भाव व्यापकी भूताभाव वहन्य भाव कुत्र आगतं सामान्यतः वक्तव्यमस्ति वदतु व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्शः साध्याभाव व्यापकी भूताभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी व्यापी भूताभाव प्रतियोगी साध्य किम् अस्ति वदतु साध्याभाव इदं सत्यम् उक्तं चेत् आगन्तः सः वदतु शीघ्रं साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी हेतुमान् अयं पक्षः अयमेव सम्यक् उक्तवान् यः निषिद्धः आगमने सः उक्तवान् सम्यक् यदि सजागता आगता भवद्भिः किम् उच्यमानः अस्ति भय किम् अन्य हेतु किम् अस्ति तत् भवद्भिः किम् उक्तं भवद्भिः तु किम् अन्यदेव उक्तं किम् आगतम् इदानीं व्यतिरेक घटित परामर्शस्य लक्षणम् उच्यमानं व्यतिरेक व्याप्तेः लक्षणं भवद्भिः ज्ञातम् अस्माभिरपि ज्ञातं किन्तु इदानीं तद् वदतु व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्शः वदतु साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी हेतुमान् अयं पक्षः इदानीं साध्यस्य स्थाने साध्यं हेतोः स्थाने हेतु तत्सर्वम् उक्त्वा वदतु अत्र अस्मिन् स्थले श्वेतर समस्त भेदाभाव व्यापकी भूत गन्धाभाव प्रतियोगी
गन्धवान् गन्धवती इयं पृथिवी पृथ्वी गन्धवती इयं पृथ्वी आगतम् अयमित्यस्य इयं वक्तव्यं चलतु तदेव लिखितमस्ति व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानन्तरं व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहभूत व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहभूत वा यद् यद् मूलकारेण प्रदर्शिता अपि व्यतिरेक व्याप्ति यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद् गन्धवत् सम्यक् इदानीं व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानन्तरं इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी व्यतिरेक परामर्शात् व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्शात् व्यतिरेकी परामर्शात् पृथ्वीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपिता। इदानीम् अत्र पश्यतु भवद्भिः किम् उक्तमासीत् अनुमिति अत्र का भवितुमर्हति पृथ्वी श्वेतर समस्त भेदवती पृथ्वी श्वेतर समस्त भेदवती इदानीं तद् उद्देश्य विधेय पदं योजयित्वा यदि वक्तुम् इच्छामः चेत् वदतु शीघ्रं वक्तव्यं पृथ्वी पक्षः अस्ति पृथ्वीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपिता वदति नु सः ज्ञातवान् अस्ति अतः वदति किमस्ति साध्यं भेद स्वरूप संबंधे भेद अस्ति चेत् स्वरूप सम्बन्धेन गम्यते नु पृथ्वीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपिता स्वरूप सम्बन्धावच्छिन्न गन्धत्वावच्छिन्न भवद्भिः अपि तथा एव किम् अनुमितिः स्वरूप संबंधावच्छिन्न पृथ्वी समस्त पृथ्वी વખાણ ખીચડી કેમ દાળે જોડે વખાણ કરવા લાયક જ નથી સાલા મૂર્ખ श्वेतर समस्त भेदत्वावच्छिन्न श्वेतर समस्त भेद श्वेतर समस्त भेदत्वावच्छिन्न श्वेतर समस्त भेदनिष्ठ किं किम् उच्यमानमस्ति पुनः वदतु प्रथमतः अरे अतएव मया पूर्वमेव उक्तं नु अनुमितिः का भवति अत्र भवद्भिः उक्तमपि अनन्तरं मया उक्तं यस्य परिष्कारः कर्तव्यः प्रथमं वदतु पुनः व्याप्ति अनुमितिः का स्यात् पृथ्वी समस्त श्वेतर समस्त भेदवती इदानीं वदतु परिष्कारम् स्वरूप संबंधावच्छिन्न श्वेतर समस्त भेदत्वावच्छिन्न श्वेतर समस्त भेदनिष्ठ निष्ठ विधेयता निरूपिता पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वी श्वेतर समस्त भेदवती इत्याकारकं ज्ञानम् अभूत् न वा चलतु तदेव वदन् पृथ्वीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपिते इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का पृथ्वी इतर भेदवती इत्याकारकानुमितिर्जायते इति तत्त्वम् इति अनुमितिर्जायते इति तत्त्वम् केन जायते परामर्शेण जायते कीदृश परामर्शेण श्वेतर गन्ध श्वेतर सर्वं वदतु स्वगन्ध श्वेतर समस्त एकवारम् आरभयतु समापनं कर्तव्यं समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गन्धा भाव प्रतियोगी इति परामर्शात् इयम् अनुमितिर्जायते का अनुमितिः स्वरूप संबंधावच्छिन्न श्वेतर समस्त भेदनिष्ठ विधेयता निरूपिता पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठ पृथ्वी समस्त भेदवती इति अनुमितिर्जायते इत्याकारिका अनुमितिर्जायते पुनः वाक्यं सम्पूर्णं वदतु पृथ्वी अग्रे परामर्शादस्ति नु एवं प्रकरणेन व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानन्तरम् इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी गन्धवती पृथ्वी इत्याकारक व्यतिरेकी परामर्शात् किं जायते अनुमितिर्जायते तत्र अन्वयः का सा अनुमिति कीदृशी तु तस्य आकारं वदति पृथ्वीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपिता इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का पृथ्वी इतर भेदवती इत्याकारकानुमितिर्जायते तत्त्वम् भवद्भिः तत्सम्बन्धं सर्वम् उक्त्वा तन्निष्ठ निष्ठ इति उक्त्वा एव वक्तव्यं तदेव समीचीनं सम्यक् अवगतं नु किं वक्तमानमस्ति अनुमितिर्जायते अग्रे वदतु शीघ्रम् यथा श्रुतमूलार्थस्तु
यथा श्रुतमूलार्थस्तु यथा मूलेन यत् श्रूयमाणमस्ति तदनुसारं तु एवं व्याख्यानं किं यथा जलम् यथा जलम् इति यत् जलम् इतरेभ्यो न विद्यते यत् इत्युक्ते किं जलम् आगतं यत् इति जलं भवद्भिः ज्ञातमेव अस्ति किन्तु तद् शीघ्रं वक्तव्यमासीत् तावदेव दोषः चलतु यत् इत्युक्ते जलं तद् इतरेभ्यो न विद्यते न तद् गन्धवत् यथा जलं तदानीमेव जलं चलतु वदतु इतरेभ्यो न विद्यते इतरभेदाभाववत् न तद्गन्धवत् जलम् इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववत् किम् अवगतम् किम् अवगतम् इतरेभ्यः न विद्यते इतरभेदाभाववत् तस्य तत्र मध्ये लकीर्द्वयमस्ति वा अथवा वदतु एवं स्पष्टीकृत्य अस्माभिः तु उच्यते एवं कथम् उक्तं तस्य अर्थः वदन् अस्ति इति कृत्वा अर्थं वदन् अस्ति चेत् एवं वक्तव्यं नु तत् पूर्वं वक्तव्यम् इतरभेदवत् पुनः अनन्तरं किं तस्य कः अर्थः कृतः तद् वक्तव्यं क्रमेण वदतु ग्रन्थः पठितुमपि न जानन्ति भवन्तः तु यत् जलम् एवं वक्तव्यम् अनेन ज्ञायते यद् इति पदेन जलं बोध्यम् अनन्तरम् इतरेभ्यो न विद्यते इतरभेदाभाववत् इतरेभ्यो न विद्यते इति इतरभेदाभाववत् तस्य अर्थः कृतः इदानीं न तद्गन्धवत् तद्गन्धवत् इत्युक्ते किं गन्धाभाववत् तदेव अस्ति नु न तद्गन्धवत् जलम् न तद्गन्धवत् जलम् इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववत् इदानीं व्यापकः कः अभूत् श्वेतसमस्तभेदाभावः गन्धाभावः व्यापकः तत्र पदसमपि व्याहृतो यः भवति सः व्यापको भवति वा सः व्यापकः यत्र पदसमपि व्याहृतः व्यापकः यत्र यत्र धूमः तत्र वह्नि व्यापकः कः अस्ति तो यत्र यत्र श्वेतसमस्तभेदाभावः तत्र गन्धाभावः चेत् व्यापकः कः स्यात् गन्धभावः अतो किम् उक्तवान् अस्ति भवान् श्वेतसमस्तभेदाभावः अतो वदतु किं वदन् अस्ति चलतु इतरभेदाभावव्यापक इतरभेदाभावस्य व्यापको कः गन्धाभावः आगतं नु एतदेव स्पष्टीकृतम् अन्यं तु ज्ञायते एव चलतु इतरभेदाभाव व्यापकगन्धाभाववत् किम् अभूत् जलम् अभूत् न चलतु अग्रे इत्येवं प्रकारेण गन्धाभावनिरूपिता व्याप्यता गन्धाभावनिरूपिता व्याप्यता कुत्र गता श्वेतसमस्तभेदाभावे पुनः श्वेतसमस्तभेदाभावनिरूपिता व्यापकता कुत्र गता गन्धाभावे सम्यक् चलतु वदतु इत्येवं प्रकारेण गन्धाभावनिरूपिता व्याप्यता इतरभेदाभावे गृह्यते इत्यर्थः न चेयं तथा पुनः तत्र तत्प्रयोगः कृतः आसीत् नु पञ्चावयवाः उपनयनस्य तस्य प्रयोगं स्पष्टीकरोति किं वदति न चेयं तथा इत्युक्ते किं भय अस्माभिः तु पञ्चावयवाक्ये तु अस्माभिः ज्ञातं तथा चेयम् आसीत् इदानीं न चेयं तथा किमर्थम् उक्तं किमस्य तात्पर्यं तत् स्पष्टीकरोति टीकाकारः चलतु इयं पृथिवी इयम् इत्युक्ते पृथिवी इदानीं न तथा इत्यस्य अर्थः इति चेत् वदति इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववती न आगतं भवद्भिः उक्तमेव आसीत् तदानीमेव उक्तं मूलवेदा पठितं किम् उक्तम् इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववती न इयं पृथिवी यथा जलम् अस्ति तथा इयं पृथिवी नास्ति तो जलं कीदृशम् अस्ति पूर्वमेव अनेन प्रतिपादितम् इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववत् जलम् अस्ति तथा इयं पृथिवी नास्ति कथं कीदृशी नास्ति इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववती इयं नास्ति अवगतं न तथा न चेयं तथा इत्यस्य अर्थः चलतु किन्तु कीदृशी अस्ति भय इयं एतादृशी नास्ति चेत् कीदृशी अस्ति तो किं वक्तव्यं तद्भावात्मकगन्धवती तद्भावात्मकगन्धवती इत्युक्ते गन्धाभावात्मकगन्धवती नहीं तद अभावात्मकगन्धवती इत्युक्ते गन्धाभावात्मकगन्धवती दया करो थोड़ी हम बोले
किं वदतु किं तदभावात्मक गंधवती किन्तु तदभावात्मक गन्धवती तदभावात्मक हाँ न तथा इत्युक्ते इतर भेदाभाव व्यापक गन्धाभाववती न किन्तु इतर भेदाभाव व्यापक गन्धाभाववती न इत्युक्ते किन्तु कीदृशी अस्ति तद अभावात्मक गन्धवती तद अभावात्मक गन्धवती गन्धाभावात्मक गन्धाभाव तदभावात्मक पुस्तकं तदिति पदेन पूर्वं यद् लिखितं गन्धाभाव कुत्र अस्ति तथा इतर भेदा गन्धवती न किन्तु तदभावात्मक गन्धवती सम्यक् एव उक्तवान् इतर भेदा भाव व्यापक गन्धा भाववती नास्ति इत्युक्ते इतर भेदा भाव व्यापक गन्धा भावा भाववती इत्युक्ते गन्धवती अस्ति सम्यक् नु तदभावात्मक गन्धवती अस्ति गन्धा भाववती नास्ति तदभावात्मक इत्युक्ते गन्धा भावात्मक यः गन्धः गन्धरूप या गन्धा भावा तदवती अस्ति सम्यक् नु सम्यक् चलतु अग्रे वदतु तस्मात् न तथा इदानीं तत्पदेन किं ग्रहीतव्यं संशयः आसीत् नु तदानीं तस्मात् न तथा किम् उक्तमासीत् अस्माभिः तस्मात् इत्युक्ते इतर भेद व्यापक गन्धाभाव व्याप्य स्वेतर समस्त भेदवत्वात् न तथा इत्युक्ते किम् उक्तवान् तस्मात् इत्युक्ते किम् उक्तवान् तस्मात् भवद्भिः उच्यमानम् अस्ति तद् विचार्य वक्तव्यम् अन्यथा इदानीं तु ताडयिष्यामि सत्यं वदामि यदि भवद्भिः अनवगम्य एव उच्यते चेत् तस्य गतिरेव नास्ति अवगम्य वक्तव्यं किम् उच्यमानम् अस्ति एकः शब्दं विचार्य वक्तव्यं चलतु किम् गन्धाभाव व्याप्य स्वेतर समस्त भेद गन्धाभाव व्याप्य स्वेतर समस्त भेदवत्वात् गन्धाभाव किं यत्र यत्र किं व्याप्तिका उक्ता आसीत् यत्र यत्र भेदाभावः तत्र तत्र गन्धाभावः व्यापक गन्धाभाव अस्ति तो गन्धाभाव व्याप्य स्वेतर समस्त भाववत्वात् तस्मात् इत्युक्ते गन्धाभाव व्याप्य स्वेतर समस्त भेदाभाववत् वदतु अत्र पश्यतु किं भवान् किं वदति न ज्ञातुं शक्नोमि अहं तच्छब्देन गन्धाभावा भावरूपस्य गन्धस्य परामर्शेन तस्मादिति पञ्चम्यन्तात् गन्धाभावा भाववत्वात् इत्यर्थोपलब्धि तस्मादित्युक्ते गन्धाभावा भाववत्वात् इत्युक्ते गन्धवत्वात् गन्धाभावा भाववत्वात् इत्युक्ते गन्धवत्वात् तस्मात् इत्युक्ते गन्धाभावा भाववत्वात् न तथा इत्युक्ते यथा जलं तथा न तथा इत्युक्ते इतर भेदवती न इतर भेदा भाववती न इतर भेदा पृथ्वी इतर भेदवती एव अस्ति यथा जलम् इतर भेदवत् अस्ति तथा नास्ति इयं नास्ति इतर भेदा भाववती न कस्मात् गन्धाभावा भावात् तो तच्छब्देन गन्धाभावा भावरूपस्य गन्धस्य परामर्शेन परामर्शः ग्रहीतव्यः नु परामर्शः कः आसीत् भवताम् इदानीं व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्शः स्वेतर समस्त भेदाभाव व्यापीभूत गन्धाभाव प्रतियोगी कः अभूत् गन्धवती पृथ्वी तो तस्मात् इति पदेन परामर्शः एव ग्रहीतव्यः चलतु परामर्शं गृहीत्वा वदतु स्वेतर समस्त भेदाभाव व्यापकी तत्र किम् उच्यते पर्वतो वह्निमान् धूमात् तत्र किम् उच्यते निगमने तस्मात् तथा तस्मादिति वह्नि व्याप्य धूमवत्वात् इति उच्यते नु तत्रापि तथैव वदतु गन्धवत्वात् इति वदतु स्वेतर समस्त भेदाभाव व्यापक
व्यापकीभूत गन्धाभाव प्रतियोगी गन्धवत्वात् इयं पृथिवी तथा न इत्युक्ते स्वेतर समस्त भेदाभाववती न सम्यक् नु चलो तदेव तत्पदेन परामर्शेव ग्रहीतव्यः तत्रापि गृहीतः अत्रापि परामर्शेव ग्रहीतव्यः तत्शब्देन गन्धाभावाभाव तत्र परामर्शे अन्तिमः कः आयाति गन्धः गन्धाभावाभावरूपः अस्ति न वा अस्ति नु तदेव ग्रहीतव्यः परामर्श एव तत्शब्देन गन्धाभावाभावरूपस्य गन्धस्य परामर्शेन तस्माद् इति पञ्चम्यन्तात् गन्धाभावाभाववत्वात् इति अर्थोपलब्धि परामर्शः ग्रहीतव्यः तो अन्तिमे गन्धः आयाति स किमस्ति गन्धाभावाभावः तो गन्धवत्वात् इत्युक्ते गन्धाभावाभाववत्वात् इति अर्थोपलब्धिः भवति तो अवगतं न तथा न चेयं तथा इत्युक्ते इयम् इत्युक्ते पृथिवी न तथा इत्युक्ते स्वेतर समस्त न चेयं तथा इयं पृथिवी न तथा इत्युक्ते समस्त भेदाभाववती न श्वेतर समस्त सम्यक् स्वेतर समस्त भेदाभाववती न तत्र किमस्ति व्याप्ति गृहीता आसीत् नु किमस्ति श्वेतर समस्त भेदाभाव व्यापक गन्धाभाववती न सम्पूर्णं वक्तव्यं स्वेतर यतोहि जनं कीदृशमस्ति गन्धाभाव श्वेतर समस्त भेदाभाव व्यापक गन्धाभाववत् अस्ति न वा तथा इयं पृथिवी नास्ति श्वेतर समस्त भेदाभाव व्यापक गन्धाभाववती न इयं पृथिवी न आगतम् तस्मात् तथा इत्युक्ते तस्मात् इत्यनेन परामर्शः वक्तव्यः तो किं वक्तव्यं स्वेतर समस्त भेदाभाव व्यापकीभूत गन्धाभाव प्रतियोगी गन्धवत्वात् इत्युक्ते गन्धाभावाभाववत्वात् न तथा इत्युक्ते स्वेतर समस्त भेदाभाववती न सम्यक् नु तस्मात् इति पञ्चम्यन्तात् गन्धाभावाभाववत्वात् इत्यर्थोपलब्धि न तथा इत्युक्ते इतर भेदाभाववती न आगतं न वा किन्तु किमस्ति इतर भेदवती एव अस्ति तदेव किन्तु इतर भेदाभावाभाववती इत्युक्ते इतर भेदवती इत्यर्थः लिखितमस्ति अवगतं न अवगतं सम्यक् अवगतं वा असम्यक् अवगतं सम्यक् अवगतं वा असम्यक् अवगतं सम्यक् अवगतं कः समयः तदृत्यं समापयामः 10:30